हर तेरी उस्तत है, जो हर पर पावै। जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तिन हर फल पावै। जिन्ना हासे ते पिरहड़े तिन्ना जी प्रभ नाले। ओए जप जप प्यारा जीवन दे हर नाम संभाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया। ओए आप छुट्टे परवार स्यों सब जगत छड़ाया। गुर प्यारा हर सेविया गुर धन गुर तन्नो। गुर हर मार्ग दसया गुर पुन वड़ पुन्नो। जो गुरसिख गुर सेवंदे से पुन पराणी। जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलियाँ से आ पर पाइया। हर दर गै पहनाइया हर आप गल लाइया। जो गुरमुख नाम ते आइंदे तिन दर्शन दीजै। हम तिन के चरण पखाल दे। तूड़ कोल कोल पीजै। पान सुपारी खातियाँ मुख बीड़ियाँ लाइयाँ। हर हर करे ना चेते हो जम पकड़ चलाइयाँ। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उलतारे। तिन जम नेड़ न आवै गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने। नानक जिन सतगुर पेटिया रंग रलियाँ मान। सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ। हौ गुर बेटो सदवारिया जिन दितड़ा नाव। सो धन गुरु साबास है हर दे सनेहा। हौ वेख वे गुरु विगसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दे हर नाम सुहावी। जिन सुन सिखा गुर मनिया तिना भुख सब जावी। हर का मार्ग आखिया कौकित बिद जाइए। हर हर तेरा नाम है हर खर्च लै जाइए। जिन गुरमुख हारिया राधिया से साहा वरदाने। हौ सतगुर को सदवारिया गुर बचन समाने। तू ठाकुर तू साहिबो तू है मेरा मीरा। तुद भावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी। जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। तलंग महला नौवां काफी इक ओंकार। सतगुर प्रसाद। चेतना है तो चेत लै जिस दिन मैं प्राणी। छिन छिन औद बेहात है फूटे कट ज्यों पानी रहाओ। हर गुण काहे न गावै मूर्ख अज्ञाना। झूठे लालच लाग कै नह मरण पछाना। अज हूँ कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावैं। कहो नानक ते भजन ते निरभै पद पावै। तलंग महला नौवां। जाग लियो रे मना जाग लियो कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही सो पे संग न होया रहाओ। मात पिता सुत बंध जन हित जासो कीना। जियो छूटियो जब देह ते डार अगन में दीना। जीवत लो व्यवहार है जग कहो तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै सब सुपन समानो। तलंग महला नौवां। हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है कयो मान लै मेरो राव। संपत रत तन राज स्यों अत नेहो लगायो। काल पास जब गल परे सब पयो परायो। जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगाड़ियो। पाप कर सुख त्यो नहीं न गर्भ निवारियो। जय विद गुरु उपदेसिया सो सुन रे भाई।
ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਉ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। वेद कतेब इफ्तरा पाए, दिल का फिक्र ना जाए। टुक दम करो अरी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। ए जो दुनिया शहर मेला, दस्तगिरी नाहि रहाओ। दरोग पर खुशी होए, बेखबर बाद बकाए। हक सच खालक खलक में आने, श्याम मूरत नाय। आसमान में आने लांग दरिया, गुसल करद नबूद। कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहाँ मौजूद। अल्लाह पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होय। कबीर करम करीम का, ओ कर जाने सोए। नामदेव जी मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। करीमा रहीमा अल्लाह तू गणी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी। दरियाओ तू देहंद तू बिशियार तू तनी, दे ले एक तू दिगर को नहीं। तू दाना तू बीना, मैं विचार क्या करी। ना मेचे स्वामी बख्शंद तू हरी। हले जारा खुश खबरी। बल बल जाओ आओ बल बल जाओ, दिखी तेरी बिगारी आले तेरा नाम रहाओ। कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रास बगोई। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। चंदी हजार आलम एकल खाना, हम चिनी पातशाह सांवले बरना। असपत गजपत नरह नरिंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निरवैर। अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला, चौप दे कर पहला। पांडा तोए बैस तूप देव, तो दूध को जावो। दूध कर्म पुन सुलत समायण, होए निराश जमावो। जपो ता एको नामा, अवर निराफल का मरहाओ। ए मन ईटी हाथ करो फुन, नेत्रो नींद न आवे। रसना नाम जपो तब मथिया, इन बिद अमल तपावो। मन संपट जित सतसर नावण, पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहिब रवत रहे। कहंदे कहे कह जावै, तुम सर अवर न कोई। भगत हीण नानक जन जंपै, हौसला ही सच्चा सोई। सोई माला पहला कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसै न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो वो चाकर साचे केरे राव। ज्ञान ध्यान सब कोई ही रवै, बांधन बांध्या सब जग भवै। सेवा करे सो चाकर होय, जल थल मैयल रव रहे आसोय।
ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਇ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟ ਮਕਾਲੀ ਮਸ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਉ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਟਟਿਆ ਕੰਮ ਨ ਆਵਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਖਣੀਆਂ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ। ਘੁੜ ਘੁੜ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਈ ਅੰਨ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ, ਹਉ ਚੜ ਲੰਘਾ ਕਿਤ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੇਲਾ। ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ, ਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ। ਸਦਰੰਗ ਟੋਲਾ ਰਹਾ, ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੈ ਗੰਟੜੀ ਹੈ, ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਲ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਹੇਲਿਓ, ਸੌ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਸਾਚਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਕਉ ਪਾਂਡੈ ਪਾਓ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਓ, ਦੁਖ ਵਿਸਾਲ ਸੀ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹਿ, ਸਰ ਪਰਤਾਲ ਸੀ। ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਏ, ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਦੇਵੈ ਦੀਖਿਆ। ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਭਵੈ ਨਾ ਪੀਖਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ, ਦੂਜੇ ਨਿਵੈ ਕਿਸ। ਦਰਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹਿ, ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ। ਛੁਟੈ ਤਾ ਕੈ ਬੋਲ, ਸਾਹਿਬ ਨਦਰ ਜਿਸ। ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ, ਜੇ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਇ। ਢਾਇਓ ਸਾਰੇ ਸਾਜ, ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਇ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ, ਸੋਈ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਹੋਏ। ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੋਈ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਈਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ, ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੀ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਤੇਹਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ, ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਚਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ, ਸਵਾਰ ਬਾਜਾ ਵਾਈ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੈ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ, ਸਭ ਕੁਲ ਧਾਰ ਸੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਵੈ, ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਏ। ਤਪਿਆ ਹੋਵੈ ਤਪ ਕਰੀ, ਤੀਰਥ ਮਲ ਬਲ ਨਾਏ। ਤੇਰਾ ਸੱਜੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਈ ਰਹਾਉ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਣੈ, ਜੋ ਖੱਟੀ ਸੋ ਖਾਏ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨ ਹੋਵੀ, ਜੇ ਜੇ ਸੁਣ ਨਿਸਾਣੇ ਜਾਏ। ਤੈ ਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ, ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ।
ਜੋ ਦਮ ਚਿਤ ਨ ਆਵੀ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਕਾਏ। ਨਾਨਕਮ ਨ ਆਵੀ ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋਗ ਨ ਖਿੰਤਾ ਜੋਗ ਨ ਡੰਡਾ ਜੋਗ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ। ਜੋਗ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੋਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਗਲੀ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ ਏਕ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ। ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਜੋਗ ਨ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ। ਜੋਗ ਨ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਭਵੀਐ ਜੋਗ ਨ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੋਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸਹਸਾ ਟੂਟੈ ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈਐ। ਨਿਜਰ ਚਰੇ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੋਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਐ। ਵਾਜੇ ਵਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੋਤ ਇਤੋ ਪਾਈਐ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਸਰਾਪ ਬੁਲਾਵਾ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ ਕਹਿ ਪਹਿ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੀ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਤਰਾਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਪ ਕਮਾਵਾ। ਘਾਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੂ ਸੋ ਤੋਲੀ ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੂਲਤ ਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਬਣਜਾਰਾ। ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਨ ਆਵੈ ਤਿਲ ਜਾਵੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਚੂਕਾ ਡਰ ਜਮ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਪਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ। ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ ਹਰਿ ਪੀਆ ਰਸ ਗਟ ਕੇ ਰਹਾਉ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ। ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮੇਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਮ ਧੋਵੋ ਪਗ ਜਨ ਕੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਸ ਕੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਜਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਤਿਸ ਕੈ। ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਵੇਚਿਓ। ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੀਲਾ। ਗੋ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਜਾਨ ਕੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਾ ਨਾਮ ਭਜਿਓ ਪੁਰਖ ਊਤਮ ਸਭ ਬਿਨਸੀ ਦਾਲਗ ਦਲਗਾ। ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਮੇਟਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਆਸਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਸਮਘਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਪਿਰਗਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਆਗੈ। ਸਿਰ ਵੇਚ ਲਿਓ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਾਉ। ਨਰ ਪਤਰਾ ਜੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪਕੜ ਖੜੀ ਸਭ ਕਲ ਕਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਿਰ ਡੰਡ ਲਗਾਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨੇ ਹੱਥ ਫਲਗਾ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਜਨ ਕਿਰਮਤ ਮਾਰੀ ਸਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਪਲ ਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੁ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਲੋਜ ਪੂਰ ਜਨ ਤੁਮ ਕਾ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨ ਹਰ ਨਿਮਕਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਮ ਨਾ ਬਿਟਹੁ ਸਦ ਘੁਮ ਕਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ।
ਗੁਰ ਤੁਠੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਅਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੀ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਉ ਨਿਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ, ਮਨ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਸਹਿਲੰਗ। ਹਮ ਮੈਲ ਪਰੀ ਦੋਹ ਚਾਰੀਆ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਲਾਥੀ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪੰਗ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੁ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪੇਲੋ ਸੰਗ। ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਅਰੰਗ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੋਧ ਨ ਹੋਈ। ਆਂਦਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ, ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੈ। ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੈ ਪੂਜਾ, ਮਨੁਖ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ। ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ। ਬਾਹਰ ਭੇਗ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਨੁਆ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵੈ। ਹਉਮੈ ਵਿਆਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੈ, ਫਿਰ ਫਨ ਜੂਨੀ ਆਵੈ। ਨਾ ਨਦਰ ਕਰੈ ਸੋ ਬੂਝੈ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਬੂਝੈ, ਏਕ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਸਾਈ, ਤਿਸਨ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਖਿਨ ਅੰਤਰ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਗੁਣ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਹਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਢੂੰਡ ਢੁੰਡਾਈ, ਸਦ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮਿਲੇ ਹਰ ਭਾਈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੇ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਰੰਗ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨਰ ਕੋਰਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਰੰਗ ਨ ਹੋਵੈ ਕੋਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਹਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੀ। ਹਰ ਰਸ ਜਨ ਚਾਖੋ ਜੇ ਪਾਈ, ਤੋ ਕਤ ਅਨੰਤ ਸਾਧ ਲੁਭਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਾਖੋ ਉਰ ਧਾਰ, ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਚਾਈ, ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ। ਨਦਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੀਜ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ, ਉਤਮ ਪਦਮੀ ਪਾਈ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਈ। ਹਰਿ ਕੀ ਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੂ ਭੁਗ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੀ, ਹਰ ਕੀਤ ਨਿਮਕ ਇਕ ਗਾਈ। ਪਤਿਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਇਆ, ਚਾਰ ਬਨ ਪੈ ਪਗਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ, ਲੋਗ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹੀ ਬਲਾਹੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੇਠ ਦੀ, ਛੋੜੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲਿਆ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹਰ ਸੇਵਕਾਂ, ਮੁਖ 68 ਤੀਰਥ ਤਿਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਆਂਦਨ ਪਰਸੀ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਰ ਰਾਈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੇਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਰਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਵਕੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈ ਮਨ ਮੇਰੀ,
ਮਨ ਧਿਆਈ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਤੁਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਨਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੋਹਕਾਰਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸ਼ਰ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਪਵੈ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਜਿਸ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਚੌ ਪੀੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਹਰ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਥੈ ਹਰ ਅਰਾਧੀਐ ਤਿਥੈ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਬਸੈ ਹੋਰਤ ਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਸੰਜੀਏ ਪਾਈ ਜੇ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਸੋਈ ਸਖਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਤਨ ਖਟੀਐ ਹੋਰਤੈ ਹੋਰਤ ਉਪਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹਰ ਰਤਨੇ ਕਾ ਵਪਾਰੀਆ। ਹਰ ਰਤਨ ਤਨ ਬਿਹਾਜੈ ਕੱਚੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀਐ। ਬਾਗ ਹਰ ਤਨ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ। ਹਰ ਤਨੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਲੈ ਬੱਤੀ ਹਰ ਭਗਤੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਲੈ ਬੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਈ। ਖਰਚ ਰਹੇ ਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਤਨੇ ਕੀ। ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਸਤਰ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਇਹ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੀ ਤਸ ਕਰੈ ਪਾਣੀਐ। ਜਮਦੂਤੈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਕਉ ਓ ਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੀ। ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਸਾਗਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਤਿਨਾ ਇੱਕ ਬਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਤ ਹਿਲੈ ਭਈ ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਲਤ ਸਾਗਤ ਹਦਰ ਗੈ ਢੋਈ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੋ ਹਰ ਆਪ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸੋ ਹਰ ਤਨ ਲਾਦ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਹਰ ਤਨੇ ਕਾ ਟੋਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਬਰਨੀਐ। ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਲਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਏ ਧਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸਾਗਤ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੀਵ ਦੀ। ਸੋ ਨੇਪਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਈ ਪਵੈ। ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀ ਤਿਹਾ ਹੋ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਸਤਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨ ਸਾਕੂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਰਾਖ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਵਿੱਚੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਤਰੀਜੈ। ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਤੈ ਥਾਈ ਰਾਖੀ। ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਕੀਜੈ।
ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਨ ਮਾਣਿਆ ਮਨ ਦਿਵਾਏ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਚੰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉਪਰ ਆਵੈ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਜਨਾ ਜਗਤ ਅਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੀ ਜਾਣੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੀ ਜਾਣੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੈ, ਜੇਹਾ ਕੋ ਕਰੀ ਤੇਹਾ ਕੋ ਪਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਲਾਵੈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸੀ ਹਰਿ ਕੀਆ ਬਿਜ ਦੇਹੀ। ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਇਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੈ, ਇਕ ਬਨ ਕੋ ਤੰਦ ਮਟਾਈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਧ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ। ਜੇਹੀ ਤੂੰ ਨਦਰ ਕਰੈ ਤੇਹਾ ਕੋ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਨਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕੋ ਭੇਖ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਤੁਧਨੋ ਨਿਤ ਧਿਆਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ, ਤਿਨ ਕੀ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਈ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਪੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ RAM ਹਰਿ ਜਨ ਅਰੋਗ ਪਈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ, ਤਿਨ ਕੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਈ ਰਹਾਉ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਰੋਗੀ, ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਐ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੈ ਬਪੜੀ, ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਹਉਮੈ ਰੂ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਬਨ ਦੁਖ ਪਾਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਛੂਟੈ, ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰਿ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੂ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰਿ ਬਿਗਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੂ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰੀ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ, ਜਿਉ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੈ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਜੇਹਾ ਤੁਧ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਚ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ। ਇਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵੈ, ਇਕ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੈ ਸੋ ਰੂਵੈ। ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖ ਨ ਸਾਕਾਂ, ਹਉ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨਿਚਾਣ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰਿ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਨਾਗਤ ਪਿਆ ਅਜਾਣ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਏਕ ਦਿਖਲਾਈ। ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮਿਓ ਪਾਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੈ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਕਵਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕਤੇ ਗਾਇਓ ਉਤ ਕਤ ਤੇ ਉਹ ਕਤ ਤੇ ਆਇਓ ਰਹਾਉ। ਜਲ ਤੇ ਊਠੈ ਨਿਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਸਹਿਸ ਕਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ, ਕਟ ਫੂਟੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਭ੍ਰਮ ਛੂਟੈ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਓ ਅਬਨਾਸੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਉਮੈ ਮਲ ਧੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਈ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਜੋ ਜਨ ਸੇਵੈ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਜ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਲਾਜ। ਤੇਰੀ ਸਨ ਪੂਰਨ ਦਿਆਲਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ ਰਹਾਉ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਆ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ,
ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਲੋਕਪਤੀ ਆਰੈ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ, ਸਾਚ ਲਗੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੈ। ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਨੈ, ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਤਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਲੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੇ, ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਾਜ, ਤਜ ਲਾਜ ਲੁਕਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵੈ, ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ ਜਬ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਵੈ, ਕਰਮਹੀਣ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਬਿਨੋ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਦੇਖ ਹਦੂਰ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਬਸ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਹੋ ਕਰ ਕੀ ਨਾਰ। ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਰ ਕੀ ਦੇਨੀ ਪਤਾਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਜੋੜੀ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕਿਉ ਲੋੜੀ। ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੋਗਲ ਸਰੂਪ ਦਿਆਲ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਤ ਸਿਗਾਰ ਭਉ ਅੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੰਬੂਲ ਮੁਖ ਖਾਇਆ। ਕੰਗਨ ਬਸਤਰ ਗਹਿਨੀ ਬਨੀ ਸੁਹਾਵੈ, ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਆਵੈ। ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕੰਨ ਕੰਤਰ ਜਾਇਆ, ਬਸ ਕਰ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕਾਮਣ ਤਿਆਗੀ ਪਿਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ। ਪਟਿਆ ਸੂਰ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰਾ, ਸੇਜ ਬਛਾਈ ਸ਼ਰਦ ਉਪਾਰਾ। ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਤਨ ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਮ ਕਿਉ ਹਿਉ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਿਯਮ ਜਾਈ। ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਬਛਾਈ। ਭਰਮ ਆਇਓ ਤੋ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨ ਮਾਨੋ। ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਤੋ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਏਕਾ ਸੇਜ ਬਿਛੀ ਤਨ ਕੰਤਾ, ਤਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰ ਜਗ ਸਦ ਜਗੰਤਾ। ਪੀਓ ਮਦਰੂ ਤਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਤਨ ਜਾਗੀ ਜੀ ਪਿਰ ਬੋਲੰਤਾ। ਪਈ ਨਰਾਸੀ ਬਹੁ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ। ਖਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੋ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ, ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਸੁਭਾਗੇ। ਭੈਉ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਘਰੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ। ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਫਿਰ ਹੈ ਪਾਈ, ਖੋਲਿਓ ਕਪਾੜ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ ਰਹਾਉ। ਦੂਜਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੀ। ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚੁਤਰਾਈ, ਇਹ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪੀਤ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਵੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਗਮ ਅਪਾਰੀ। ਕਿਆ ਸੇਵਾ ਕਮਾਵੂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਜਾਵੂ, ਬਿਦ ਕਿਤ ਪਾਵੂ ਦਰਸਾਰੀ। ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅੰਤ ਨ ਲਈਏ, ਮਨ ਤਰਸੇ ਚਰਨਾਰੀ। ਪਾਵੂ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਈ ਮੰਗੂ, ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਰਹਿ ਨਾਰੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੇਵਾ ਤੋਰੀ ਮੰਗਨ ਬਹੁਤਾ। ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪਹੁਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ। ਕੂੜੈ ਮੂਰ ਕੀ ਹਾਠੀ ਸਾ ਰਹਾਉ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਸਭ ਚ ਨ ਕਮਾਵੈ। ਕਹਿ ਤੂੰ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ, ਅਤੀਤ ਸਦਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ।
ਮਾਨੀ ਪੀਤ ਕਹੇ ਮੁਖ ਰਾਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਸੁਨੀਜੈ, ਕੋਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤ ਕੀਜੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਅਵਸਰ ਆਪਣਾ ਬੂਝੇ ਨਾ ਇਆਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ ਲਪਟਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ ਬਿਕਸ ਫੂਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸ ਨ ਡੀਠਾ। ਕਬੂ ਨ ਸਮਝੀ ਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਲਪਟਿਓ ਜੰਜਾਰਾ। ਰਹਾਉ ਬਿਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਪੀਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ, ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਤੰਦੇ। ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੀਜ ਦੀਜੈ। ਤਉ ਕਿਛ ਪਾਈਏ ਜੋ ਹੋਈਏ ਰੇਨਾ, ਜਿਸੇ ਬਜਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਨਾ। ਰਹਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹੁਣ ਲੈ ਲਟਕਾਵੈ। ਭਰ ਮੈਂ ਭੂਲਾ ਸਾਗਤ ਫਿਰਤਾ, ਨੀਰ ਬਰੂਲੈ ਖਪ ਮਰਤਾ। ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਠਾਕਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਪਾਹਣ ਲੈ ਉਸ ਕੋ ਡੁਬਤਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਹਲ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲਾਲਨ ਰਾਵਿਆ ਕਵਨ ਗਤੀਰੀ, ਸਖੀ ਬਤਾਵੋ ਮੁਝੈ ਮਤੀਰੀ। ਸੁਹਬ ਸੁਹਬ ਤਤੀ ਸੁਹਬੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ। ਰਹਾਉ ਪਾਪ ਮਲੋਭ ਸੰਗ ਨੈਨ ਭਤੀਰੀ, ਜਹਾਂ ਪਟਾਵੋ ਜਾਓ ਤਤੀਰੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦਿਓ ਜਤੀਰੀ, ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਿਲਾਵੋ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀਰੀ। ਮਾਨ ਤਾਨ ਅੰਬੋਧ ਹਤੀਰੀ, ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਬਤੀਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਸਧਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਨ ਬਿਸਰੈ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ। ਰਹਾਉ ਬੈ ਖਰੀਦ ਹੋ ਦਾਸਰੋ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕਰ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਕੋਟ ਦਾਸ ਜਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਕ ਬਸੇ ਤਿਨ ਨਾਲੇ। ਹੋਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਕੈ ਊਚ ਦੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਮੀਠੀ, ਬੇਲੇ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰੋ ਡੀਠੀ। ਰਹਾਉ ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਖਾਰੀ ਸੰਗਾ, ਊਹਾਂ ਸੰਤ ਕਰੀ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਤਹ ਮਰਨ ਨ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਨ ਹਰਖਾ, ਸਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਾ। ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਏ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾਂ ਕੀ ਦਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੀ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਓਏ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੀ। ਜਾਂ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨੈ ਸਦਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖੋ ਜਲਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸਰ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਹਾ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੀ ਖਰਨਾ। ਕੂੜਾ ਮੋਹੀ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋੜ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮੇ ਵਿਸਾਰੀ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਖਸਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ 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 ਹਾਰੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਅਬ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰੀ।
ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਲਖ ਪਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਿਨਸ ਬਾਰ ਨ ਕਾਈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਾਇ, ਅਚੇਤ ਬਿਵਸਤਾ ਮਹਿ ਲਵਟਾਨ ਲੈ ਰਹਾਉ। ਮਹਾ ਮੋਇ ਮੋਹਿ ਗਵਾਰਾ, ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਊਟ ਸਧਾਰਾ। ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਦਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਕਈ ਜੰਤ ਬਿਨਾਹੀ ਉਪਾਰਾ। ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਈ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਾਂ ਕੋ ਹੋ ਜੀਵਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ। ਸੋ ਹਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਭਜਨਾ ਕੀ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਉ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਲੀਲਾ ਮਨ ਆਨੰਦਾ, ਗੁਣ ਅਪਾਰ ਪਰ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਨ ਕੁਛ ਪਉ ਨ ਬਿਆਪੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ, ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ। ਸਫਲ ਮੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਨ ਆਧਾਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਕ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਏ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨ ਸਾਦੀ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੀ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੀ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਾਚੀ ਦੇ ਮਾਨੁਖ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਦੀ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਆਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੇਖਤ ਚਾਖਤ ਕਹੀਤ ਅੰਧਾ, ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਨੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਅਮ। ਪੇਖਤ ਚਾਖਤ ਕਹੀਤ ਅੰਧਾ, ਸੁਨੀਤ ਸੁਨੀਏ ਹੈ ਨਾਹੀ। ਨਿਕਟ ਬਸਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਦੂਰੈ, ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਹੀ। ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਸੂਟੈ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਕੋਰ ਮਹਿਲ ਸਦਰ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਰੱਖੀ ਪਚਾਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਡਾ, ਅਤ ਕੁਚੀਰ ਮੇਰੇ ਜਮ ਪਾਂਡਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਾਧਾ, ਮਹਾ ਗਰਤ ਮੈਂ ਨਿਕਰਤ ਜਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਡੂਬਤ ਪਾਨ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੈ ਲੀਜੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੂਝੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਤੇਜਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਇਉ ਦੁਤਰ ਤਰੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਘਟ ਘਟੇ ਅੰਤਰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਮੁਰਾਰੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨੇਹਾਰੂ, ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇ ਆਧਾਰੂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਤਿਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ਰਹਾਉ। ਭਵ ਜਲ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਨ ਆਵੈ ਸ਼ਾਂਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਸਿਮਰੂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਗਢਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੈ ਕਿਲਵਕ ਜਾਹੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ।
ਇਹ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨ ਬਿਰਲੈ ਜਾਤੀ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੈ ਮੇਰੀ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਧਵ ਪਾਈ, ਜਤ ਕਾ ਪੇਖਿਓ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਤ ਮੇਰੀ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਧਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਪਹਿਰ ਸਨਾਹ, ਕੋਟ ਆਵਤ ਤਿਸ ਬੇਦਤ ਨਾਹੀ। ਹਰ ਚਰਨ ਸਨ ਗੜ ਕੋਟ ਸੁਹਮਾਰੀ, ਕਾਲ ਕੰਡਕ ਜਪ ਤਿਸ ਦੀ ਬਿਦਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਗਾਹ, ਆਨੰਦ ਬਨੋਦ ਸਗ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹ। ਚਲ ਸਕੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਾਹ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਹਾ ਰਹਾਉ। ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਤੂਰ ਬਸ਼ਾਹ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਖ ਲਾਹ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਉ ਅਰਪਾਹ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਮਾਨ ਕੋਹ ਕਟਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਰੋ ਉਤਸਾਹ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸਰਨ ਸਮਾਹ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ਨਿਵਾਸਾ। ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝ ਸੁਖ ਬਿਦਖ ਲਾਵੋ, ਹਰ ਨਿਕ ਬਿੰਜਨ ਤੁਝ ਭੋਗ ਪੰਚਾਵੋ ਰਹਾਉ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੁੰਜ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਅਚਰਜ ਸਾਧ ਤਾਂ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਲੋ ਮੂਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਥਾਕੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਨ ਜਨ ਤਾਕੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਪੈ ਮੋਹਿ ਨਵਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਨੇਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੀ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਤੁਮੇ ਛਡਾਈ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ, ਉਰਜ ਪਰਿਉ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਰਹਾਉ। ਪਰਬਤ ਦੋਗ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਲਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕੀਏ ਦਿਆਲਾ। ਸੋਗ ਰੋਗ ਬਿਪਤ ਅਤ ਪਾਰੀ, ਦੂਰ ਪਈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਲੀਨੂ ਲੜ ਲਾਈ, ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਆਈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੀਨ ਛਡਾਈ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਈ, ਦੂਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੀ ਜਾਣ ਰਹਾਉ। ਸੱਚਾ ਤਰਪੁਨ ਭਲਾ ਕਰਾਈ, ਦੀਨ ਕੈ ਤੋਸੈ ਦੁਨੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਹਿਬ ਮੀਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਧੀਰਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਾਂਤੇ ਕਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਈਤ ਓਦ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਹਰ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਮਨ ਕੀ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗਾਉ, ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚਲ ਪਾਵੈ ਥਾਉ। ਸੋ ਸਾਹੂ ਸੇਵ ਜਿਤ ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ, ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਮੁਸੁਕਨ ਆਨੰਦ ਬਹਾਵੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੋ ਪਈ ਦਿਆਲ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਪਈ ਕਾਲ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ, ਚਨ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਤਠਾਕੁਰੂ ਕਬਨ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉ ਪੀਤ ਬਣ ਆਈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਪਾਈ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਾ ਨ ਸਾਕੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ। ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੈ ਹਰ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੀ ਦਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਰਹਾਉ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੀਰਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਬਸੇ ਤਿਸ ਨੀਰਾ। ਜਾਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਬਣਹਾਰ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਲਾ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੀ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ, ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ ਰਹਾਉ।
ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੂ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੈ ਪੈ ਸਾਗਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰਤਨਾਗਰ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਬਿਨਸੈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਤਾ ਪਾਪ ਦਜਾਨ ਰਹਾਉ, ਜੀਵਨ ਪਦਮੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਜ ਸੁਆਉ, ਆਠ ਪੈਰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਤਿ ਆਈਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਸਰਨ ਪਈ ਜਪ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨ ਜਾਣੀ ਕਰੂੜਾ, ਝੂਠੈ ਤੰਦੀ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ, ਜਿਤ ਤੂ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਜਾਂ ਤੂ ਦੇਹ ਤੇਰਾ ਨਉ ਜਪ ਨ ਰਹਾਉ, ਹਰਿ ਕੀ ਦਾਸ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ, ਰਾਮ ਰਸੈਣ ਆਂਦਨ ਮਾਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੈ ਟੂਟੈ ਗਾਢੈ, ਉਦਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਰਸਨ ਦੁਆਰੀ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਈ ਹਰ ਚਰਨ ਮਨ ਚੀਨੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਤੈ ਅਸਰ ਕੀਨੇ ਰਹਾਉ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਚੁੱਤ ਬਨਾਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਲੜ ਲਾਈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸੀ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ ਰਹਾਉ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੈ ਮਿਟੇ ਕਲੀਸਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੀਸਾ, ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਰਨਾਈ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਉ ਦਿਆਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਪੂਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਰਹਾਉ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਲੈ ਜਬ ਨਾਲਾ, ਨਾਨ ਜਾਚੇ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਰੋਗ ਮਟਾਵੈ ਨਵਾਂ ਨਿਰੂਆ, ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੁਆ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਹਾਉ, ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਤ ਕਿਉ ਆਈ, ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ਼ੂਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ, ਨਿਰਦੈ ਜੰਤ ਤਿਸ ਦਿਆ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਬੀਤਿਅਨ ਪਰਮਾਈ, ਘਰ ਵਾਸ ਨ ਦੀਵੈ ਦੁਤਰ ਮਾਈ, ਤਿਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਈ, ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਿਰਤ ਪਵਾਈ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਈ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਕਿਤਿ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਈ ਰਹਾਉ, ਆਨੰਦ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਈ, ਜਲ ਜਾਓ ਇਹੋ ਡਰ ਬਡਪਨਾ, ਮਾਇਆ ਲਵਟਾਈ, ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਓਡ ਕਾਮਰੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾਈ, ਐਸੂ ਰਾਜ ਨ ਕਿਤੈ ਕਾਜ, ਜਿਤ ਹਨਾਨ ਲਤਰ ਬਤਾਈ, ਨਗਨ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਹੈ, ਓ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ, ਚਹ ਜਹ ਰਚ ਲਵਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੈ ਘਾਤ ਪ੍ਰਭ, ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਾਈ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਤ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਈ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਤਿਸ ਕਾ ਪਨਿਹਾਰਾ, ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਧ ਸਗਲ ਤੇ ਜੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਪੇ ਜੂ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਹਾਉ, ਈਸਾ ਕਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚੌਰ ਟਲਾਵੂ, ਸੀਸ ਨਿਹਾਰਿਉ ਚਰਨ ਤਲ,
ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵੂ। ਮਿਸ਼ਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤਜ ਅਮਾਨ ਸਰਨੀ ਪਰੂ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨਹ ਕਰੋ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚਿਓ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਚਿਤ ਬਹੁ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰੋ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਮੰਗੋ। ਨਾਨਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਕਰ ਦਾਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗੂ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਮੋਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਪਾਉ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਏ ਬਿਖਈ ਜੀਉ ਦਿਹੁ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਰਹਾਉ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜਾਉ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਸੋ ਸਗਲ ਕੋ ਫਿਰ ਲਵਟਾਉ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾਪਤੀ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਉ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਤਾਲ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਸੰਤ ਲਾਗੇ ਮਨੇ ਛਾੜ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਕੁਲੀਆਂ ਰਹਾਉ। ਨਿਰਗੁਣ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਣ ਧਰੀਆ ਅਨੇਕ ਕੋਠਰੀਆ। ਪੈਨ ਕਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੁਟਵਰੀਆ। ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਆ। ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਜਰੀਆ ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਫਿਰੀਆ ਪਰ ਕੋ ਹਿਰੀਆ। ਵੇਖਨਾ ਕਿਰਿਆ ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਆ। ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖਰੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁ ਨ ਫਿਰੀਆ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਕੀਨੂ ਆਖਾਰਾ। ਸਗਲੂ ਸਾਸ ਰਖਿਓ ਪਸਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਬਹੁ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ। ਵੇਖੈ ਖੁਸ਼ੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ। ਸਭ ਰਸ ਲੈਤ ਬਸਤ ਨਿਰਾਰਾ। ਬਾਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਖੇਲ ਤੁਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਤ ਚਰਨਾਰਾ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਰਨੀ ਆਇਆ। ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਦੁਰਤ ਮਾਇਆ। ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਰ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਮਹਾ ਦੁਤਰਤ ਮਾਇਆ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਇਆ। ਸੁਨ ਹੀ ਡਰਾਇਆ। ਕਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਰਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੁਪਾਇਆ। ਪਾਪ ਸਗਰਾਇਆ ਗਹੀ ਓਟ ਸਦਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਅਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬਨੰਤੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓੜ ਤੂੰ। ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ। ਸਚ ਤੇਰੀ ਖਜ਼ਾਨੀਆਂ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਹੈ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਸਤਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਤੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿਆਲਾ। ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਈ ਸੰਤਾਂ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ। ਮੰਤਨ ਤੂੰ ਹੈ ਆਧਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਭ ਪ੍ਰਣ ਪਤ ਪੀਤਮ ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੂੰ ਅਥਾਹੁ ਪਾਰ ਅਤੂਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਦਾਤੀ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਧ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧ ਪਾਵਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸਭ ਤੁਠਈ ਪਾਵਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਸਰੇ ਨਾਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਬਹੂ ਸੋ ਥਾਨ ਤੇਰਾ ਕੀਹਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਤ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਦੀਹਾ। ਮੇਰੇ RAM ਹੋ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਣ ਆਇਆ। ਖੋਜ ਖੋਦ ਭਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਸਰਨਾਈ ਆਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕ ਤਿਲ ਨੇ ਕੀਮਤ ਪਾਈ।
ਸਾਧ ਸਿਧ ਫਿਰੇ ਬਿਰਲਾਤੀ, ਤੇ ਪੀ ਮੋਹਿ ਮਾਈ। 10 ਅਵਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਵਤੂਤਾ। ਤਿਨ ਪੀ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਓ ਤੀਰਾ, ਲਾਏ ਥਗੇ ਬਹਿਪੂਤਾ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਆਨੰਦ, ਸੰਤੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੀ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਪਚ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਪਿੰਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਇਸ ਕਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਸਿਮਤ ਸਭ ਸਾਸਤ। ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ। ਉਪਦੇਸ਼ੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਉਧਰੈ। ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੋਸ਼ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਲੈ, ਓਏ RAM ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਮਨੀ ਪਾਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੇ ਵਡ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਸਿਉ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਧਰੈ, ਜਮ ਤਗਾ ਤਾਂ ਕੇ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੈ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੈ, ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਆਣ ਮਲਾਵੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੋ ਕਾਟੈ, ਸੰਤ ਸਨ ਜੋ ਆਵੈ। ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਅਰਾਧੇ, ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੈ ਪਾਵੈ। ਜਾਨੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਤਗ ਬਰਨੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਪਈ ਨਿਕਾਣੇ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੀ ਤੁਧ ਹਾ, ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੀ ਤੁਧ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੀ। ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਤਾਣ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਹੁਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਈ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਈਐ ਉਬਰੇ, तेरी टेक परवासा। तुमरा जब नाम तुम्हारा उधर ही रहाओ, अंधकूप ते काढ़ लिए तुम आपे पै कृपाला। सार समाल सर्व सुख दिए, आप करी प्रतिपाला। अपनी नदर करी परमेश्वर, बंधन काट छड़ाई। अपनी भगत प्रभ आप कराई, आपे सेवा लाई। भ्रम गया मैं मोह बनासे, मिटिया सगल बसूरा। नानक दया करी सुख दातै, भेटिया सतगुर पूरा। सोही महला पंजवा। जब किछ दे जब किछ न सीयो, तब क्या करता कवन कर्म कर आया। अपना खेल आप कर देखै, ठाकुर रचन रचाया। मेरी RAM राई मोहिते कछु न होई, आपे करता आप कराई। सर्व निरंतर सोई रहाऊ, गणति गणी ना छूटा। कथू काची दे आणी, कृपा करो प्रभ करने हारी। तेरी बख्श नराली, जी जंत सब तेरे कीते। कड़कड़ तू ही ते आईऐ, तेरी गत में तू है जानै। कुदरत कीम न पाईऐ, निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी। कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावै। मिठा लगे तेरा पाना। सोही महला पंजवा। भाग ठड़े हर संत तुम्हारी, जिन कर तन हर नामा। प्रवान गणी सेई ए आए, सफल तना के काम। मेरे RAM हर जन कै हों बल जाई। कीसा का कर चबर टलावा, चरण धूड़ मुख लाई रहाओ। जन मन दुहु महनी, जन मन दोहू मैं नहीं। नाही जन परोपकारी आए, जी दान दे भगति लायन। हर स्यों लैन मलाई, सच्चा अमर सच्ची पातशाही। सच्चे सेती राती, सच्चा सुख सच्ची बड़ियाई। जिसके सेत न जाती, पक्का फेरी पानी टूबा।
ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਈ ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੀਐ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸੁਖ ਦੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ ਰਹਾਉ, ਮੋਗਤ ਭੋਗਤ ਜੁਗ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ, ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਆਪੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੀ, ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਰਹਾ ਨਿਹਾਲਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ। ਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਸੋ ਬੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੀ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਈ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੁਧ ਜਿਤੇ ਆਵੈ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਬਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਦਇਆਲ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੀ, ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮਾਨ ਮਾਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੀ ਸੰਗ ਪਾਈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਾ ਤੁਧ ਪਹਿਚਾਰੀ। ਤੁ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਲਹਿ ਸੋ ਲਾਗੈ। ਭਗਤ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ, ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੂ ਇਕ ਦਾਨਾ। ਸਹਿਬ ਉਠੈ ਪਾਵਾਂ, ਸਾ ਸਾ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧੈ। ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਈ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਿਵ ਕੋ ਪਉ ਕੁਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੀਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨ ਮਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੀ। ਤੇਰੀ ਸਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣ, ਸਾ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਗਲ ਤਿਆ ਗੁਰ ਸਰਨੀ ਆਇਆ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਹਮ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਿਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਉ, ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਈਐ। ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੋ ਤਰੀਐ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈ ਸਭ ਰੇਣਾ, ਜੀਵਤਿਐ ਉਮਰੀਐ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸ ਕਾ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੋ ਜਾਪੇ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਿਸ ਕੈ ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੀ ਸਨ ਦਿਆਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਰ ਵਾਲਾ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉ ਕਰ ਕੰਤ ਮਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨ ਬੰਕੀ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਟੰਗ ਨ ਮੀਠੀ ਬੈਣਾ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਜ ਸਿੰਗਾਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਕੰਤੇ ਭਾਵੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਕੰਤੇ ਭਾਵੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ। ਅੰਤਰਾ ਜਾਣੈ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਭ ਪਾਈ, ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ ਕੰਤ ਨ ਪਾਣੀ। ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਤੋ ਕਾਮਣ ਪਿਆਰੇ ਨਵਨਿਤ ਪਾਈ, ਅਨੇਕ ਜਨ ਬਿਸ਼ੁੱਧ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਤ ਨਾਨਕ ਸੋ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ। ਜੈ ਭਾਵੇ ਪਿਆਰਾ ਤੈ ਰਾਵੇਸੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਨੌਵਾਂ।
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜੀਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਰਮ ਕੁਲੀਆਂ ਠਗ ਮੁਠੀ ਕੁੜੀਆਰ ਜੀਉ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਜਨਮ ਦੂਜੀ ਬਾਰ ਜੀਉ। ਰੰਗੀ ਕਾ ਕਿਆ ਰੰਗੀਐ ਜੇ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜੀਉ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਏ ਸੱਚੇ ਸੋ ਜਿਤਨ ਲਾਏ ਜੀਉ ਰਹਾਉ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਤਨ ਨਾਹੀ ਜੀਉ। ਆਵਗਣ ਮੁਠੀ ਜੇ ਫਰੈ ਬਦਕ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਹੇ ਜੀਉ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੀ ਮੈਲ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ। ਤਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਪਜੈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪੀ ਚੋਰ ਜੀਉ। ਮੂਲ ਨ ਬੂਝੇ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ। ਨਿਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕਰੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੀ ਸੁਖ ਜੀਉ। ਕਰਤਾ ਚਿਤਨ ਆਵੀ ਫਿਰ ਪਰ ਲੱਗੈ ਦੁਖ ਜੀਉ। ਸੁਖ ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਤਤ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਉ। ਬਾਕੀ ਬਾਲਾਂ ਤਲਬੀਏ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰ ਜੀਉ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜੀਉ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਲਿਪ ਉਬਰੈ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਜੀਉ। ਆਨ ਕੋ ਕੀਜੇ ਮਿੱਤੜਾ ਖਾਗ ਰਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਉ। ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਖ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲ ਭੁਲ ਆਵੈ ਜਾਏ ਜੀਉ। ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੁਟਈ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਜੀਉ। ਗਾਫਲ ਗਿਆਨ ਬਿਹੂਣੀਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਾਲ ਜੀਉ। ਖਿਚੋ ਤਾਣ ਬਿਗੂਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਨਾਲ ਜੀਉ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੀ ਪੈ ਰਤਿਆਂ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਰ ਜੀਉ। ਜਿਨ ਕਰ ਕਾ ਨ ਧਾਰਿਆ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੀਉ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਬਸਾਰੀਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਜੀਉ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਸਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਮਾਨ ਜਨ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਈ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਚੱਲੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਬਖਰ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸਾਚੀ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਲਾਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਹੋ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਬਸੈ। ਤੂੰ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਸਹਿਜੀ ਰੱਖ ਰਸੈ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਆਖੋ ਕੇਤੜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰੰਗੇਤੜਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਲਗਦੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਚੱਲੈ ਗੁਣ ਨਾਲ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪਣਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਰਸੀ ਹੋਈ ਬਣਾਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪੰਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹੀ ਲਾਹਾ ਕਰ ਆਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੁਣ ਭਾਵਸੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਆਰ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਪੰਨ ਕਢਾਈਐ। ਤਿਉ ਸਾਗਤ ਜੂਨੀ ਪਾਏ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ। ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਸਭ ਦੁਖ ਦੁਖ ਕਮਾਵਣਾ। ਹਉਮੈ ਆਵੇ ਜਾਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ। ਮੇਲੇ ਤੁਝੇ ਰਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਦੇ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਰ ਬਿਨਾਈਐ। ਦੇਹੀ ਹੋਵਗ ਖਾਕ ਪਵਨ ਉਡਾਈਐ। ਇਹ ਕਿੱਥੈ ਘਰ ਔਤਾਕ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਦੇਹੋ ਦੇਵੀ ਅੰਧ ਘੂਰ ਕਬ ਮਹਾਈਐ। ਗਰਭ ਮੂਸੈ ਕਰ ਚੋਰ ਕਿਸ ਰੁਆਈਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਗਾਈਐ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੀ ਆਗ ਜੋਤ ਦਿਪਾਈਐ। ਲਾਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸੁਰਤ ਬਜਾਈਐ। ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਹਕਾਮ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ। ਰਾਤ ਦੇਹ ਹਰ ਨਾਉ ਮਨ ਬਸਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮਲਾਈ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਈਐ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨੁ ਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਐਨ ਸਿਧਿਆਈਐ। ਜਿਉ ਰਾਖੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਤਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲੁਲਨ ਲਪਟੀ ਟੋਹਣੀ। ਰਹੋ ਰਹੋ ਸਭ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ। ਰਹਾਉ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੈ ਨਾਲ ਗੁਰ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾਈ ਭਰਮ ਭਉ ਪੰਜਨਾ।
ਜਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖ ਲਾਗੀ, ਮਰਨਾ ਆਈ ਕੈ। ਜਨ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੈ। ਹੋ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਜਿਆ, ਆਪੇ ਆਪ ਥਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਦੇਹੀ ਭਸਮ ਰਲਾਏ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਬਿਸਮਾਦ ਲਿਪਿਆ। ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਦੇ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਬਿਨ ਚਾਖੀ ਸਾਧ ਨ ਜਾਪੈ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਚੀਨਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਬਿਟੋ ਜਨ ਸਾਚੀ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੈ, ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ। ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਵਤ ਹੈ ਸਾਚੀ। ਸਾਚਾ ਮਨ ਬਸਾਈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਸਦਾ ਅਲਪਤ ਸਾਚੀ। ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ, ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਜਮ ਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤਿਸਨਾ ਦਾਦਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਬਨ ਛਡਾਈ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸੱਚ ਸਰ ਨਾਵਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬਜਾਈ। 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ, ਤਿਤ ਨਾਤੀ ਮਲ ਜਾਈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਤਾਂ ਮਲ ਲਗੇ ਨਾ ਲਾਈ। ਸੱਚੀ ਸਿਵਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੀਰਾ, ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ, ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਬਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਪਿਪਾਈ ਪਿਆਰੀ। ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸੱਚੇ ਨਾਈ ਪਿਆਰੀ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੈ, ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਚ ਸਭ ਵਰਤੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਕਿਛ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਨ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੀ। ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਜ ਸਮਾਣੀ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਛ ਬਸੈ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਤਾਲਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਲਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ, ਲਖ ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਕਤ ਬੂਝੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਾਈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ।
ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਾਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੋਨਦ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲਤ ਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲ ਅਪਾਰ। ਮੋਲ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਪਰਮ ਭਲਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪਉ ਪਉ ਬਸੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸਾ ਸਭ ਓਪਤ ਜਿਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਪਸਾਰਾ। ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਨਾਨ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦਸਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੀ। ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੀ। ਜੋ ਮਾਰ ਖਾਗ ਥੀ ਵਾਹੋ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਰਹਾਉ। ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨੁਖ ਦੰਜ ਮਰਨ। ਜਾਂ ਪਰ ਬੱਧੀ ਮਾਰੀਏ ਬੇਲਾ ਨਾ ਲਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸੁਖਾਰਥਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਰਹਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਭਾਈ ਰਚਨ। ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੈ ਆਂਦਨ ਜਲਤ ਫਿਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਬੈਰ ਕਰਨ। ਆਪ ਡੁਬੇ ਕੁਟਾਂਬ ਸਿਓ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬਨ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਦਰ ਕਰਨ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਕੂਰ ਪਵਨ। ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੀਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵੈ ਤੇਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੈ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਈ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਨਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਸੇ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹਿ ਆਂਦਨ ਨਾਮ ਲਾਇਨ। ਦੇਸੀ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ। ਏਕੋ ਹੈ ਦਤਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਧਣੀ। ਸੋ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਚ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਸੋ ਸੋ ਸੱਚਾ ਵਿਸਰੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੀ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਸਾਜ ਰਖਾਂ ਉਰ ਧਾਰ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਹੀਤ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਸਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ। ਮਨੁਖ ਮਨ ਨਾ ਭੇਜਈ ਅਤ ਮੈਲੀ ਚਿਤ ਕਠੋਰ। ਸਭੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਐ ਅੰਦਰ ਬਿਸ ਨਕੂਰ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਸਾਚਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹੂ ਸੱਚੇ ਬਣਜਾਰੀ। ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੀ। ਦੋਖੀ ਮਹੇ ਪਚਨ ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਮਰ ਜੰਮੇ ਬਾਰੂ ਬਾਰੂ। ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਗੈ ਪਿਆਰ। ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਐਨਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕ ਰਹਾਈ। ਗੁਰ ਸਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਸੋਪੀ ਆ ਗੈ ਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਖਿਚੋ ਤਾਣ ਬਿਗੁਚੀਐ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ।
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਭਾਈਰਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਦਰ ਸੱਚੇ ਦਿਸਨ। ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੇਵਨ। ਅਵਗੁਣ ਬਿਕਣ ਪਲਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਕਰਨ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇਨ। ਸੱਚ ਬਣੰਜੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਲੈਨ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਸੰਚੀਏ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਸੀ ਸਾ ਮੁਠੀ ਜਮ ਕਾਲ। ਮਨ ਕਾ ਤੂਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਰਖੋ ਸਮਾਲ। ਇਹ ਖਰਚ ਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਮਨ ਭੂਲੋ ਭੂਲਿਆ ਜਾਸੀ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਜਗਤ ਮੋਹਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚ ਧਿਆਈ। ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤਨ ਰਪੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। ਸੋ ਸੋ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਰੰਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਕਾਮਨ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਕ ਸਮਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਬਛੁਨੈ ਪੀ ਮਿਲਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ। ਅੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਖਰਚਨ ਨਾ। ਨਖੁੱਟੀ ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰਵਨ। ਨਾ ਓਏ ਜਨਮੈ ਨਾ ਓ ਮਰੇ ਨਾ ਓਏ ਦੁਖ ਸਹਨ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੈ ਹਰ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਨ। ਸੱਜਣ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਜੇ ਆਂਦਨ ਮਿਲੇ ਰਹਨ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਨ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰਿ ਕੀ ਸੂਖਮ ਅਗੰਮ ਹੈ ਕਿਤ ਬਿਦ ਬਿਲਿਐ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ ਕੱਟੀਐ ਅਚਿੰਤ ਬਸੀ ਮਨ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਨ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੀ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ। ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਵਨ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੂਵਰ ਹੈ ਪੜਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਨ। ਸੇਵ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ ਸੇ ਹੰਸ ਲੈ ਨਾਮ ਲਹਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ। ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਨ। ਬੜਭਾਗੀ ਕਰ ਖੋਜਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਵੇਖਾਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਸਭ ਥਾਈ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ ਜਿਚਰ ਤੇ ਦੋਹ ਮਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਬੂਝਿਆ ਏਕ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਈ। ਸੇਵਾ ਸਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਥਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਚਾਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੁ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁਣ ਤਿਸ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ ਦੁਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੱਖਾਂ ਪੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਜੇ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਧਰੀ ਚਰਨਾ ਤਲ ਸਭ ਧਰਤੀ ਮਤ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਝੀ ਅਰਾਧੀ ਜੇ ਮਾਰ ਕਢੇ ਵੀ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਨਿੰਦੈ ਤਾਂ ਛੂੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਆਖੋ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਐ ਮਰ ਜਾਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਹਰ ਤਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ। ਝਖੜ ਝਾਗੀ ਮੇਹੁ ਵਰਸੈ
ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਐ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸਾਈ। ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵਹਿ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵਹਿ। ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੂ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਬਖਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਹਿ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਾਲਾ ਕਕਰ ਵਰਫ ਵਰਸੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖਾ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣ, ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਰੈਣ ਦਿਨ ਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਆਰਾਧੀ, ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਗਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਦਸਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹਉ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਹਉ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ਰਹਾਉ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਵਿਗਸੀਆ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇਇ। ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੀਇਓ। ਸੁਤਿਆ ਹਰ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੀ ਗੁਰ ਆਲਾਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਹੋ ਤਾਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਾਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ। ਹਉ ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਾਉ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਐ, ਰਹਿ ਨ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ। ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨ ਜੀਵਈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਉ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਧਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ।
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਦਰੜਾਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਆ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖੈ ਆਈ। ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਓਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਬਿਖਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਮਨਹਿ ਵਿਆਪਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਾਉ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੇ। ਅਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੇ। ਬਸੈ ਕਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ। ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਸੂਝੈ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਜਰੇ ਕਿਵਾਰਾ। ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ। ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪਰਾਨਾ। ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬਿਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਕੈ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਕਛੂ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ। ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ। ਮੇਲ ਲਹੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਏ ਨਰਾਇਣ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਉ। ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਣ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ। ਰਮਣ ਗੁਣਾ ਕਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ। ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ। ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਧਾਰ ਅਨਗ੍ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਨਾਵਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਰਹਸੀਐ। ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜੀਆ। ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਸੇ। ਲਾਇਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਰੰਗ ਜੀਆ। ਤਿਨ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁਟਾਈ। ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗ ਜੀਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਦਇਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਜੀਆ। ਆਏ ਮਿਲਹੁ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਹਿ ਮਨ ਮਿਤ ਜੀਆ। ਰਹਾਉ। ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨ ਜਾਣਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਧੰਦ ਜੀਆ। ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨ ਜਾਣਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧ ਜੀਆ।
ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਧੰਦ ਜੀਆ। ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੀਆ। ਹੁਕਮੈ ਜੁਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਚੱਲਣ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਜੀਆ। ਹੁਕਮੈ ਪਰਪੰਚ ਪਸਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀਆ। ਜਸਨੋ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰੈ, ਤਿਸਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਗ ਜੀਆ। ਆਪ ਨੜੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਜੀਆ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀਆ। ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਭ ਪਾਏ ਜੀਆ। ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਤ ਪਾਏ ਜੀਆ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਪਾਲ ਜੀਆ। ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਿਆ, ਏਕ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ਜੀਆ। ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ, ਜੈ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਜੀਆ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਨ ਉਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਆ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਜੀਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰੈ, ਸੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੀਆ। ਸਾਚ ਨਿਹੋ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜਨ ਮਨ ਉਠਾ ਆਪ ਜੀਆ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਜੀਆ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜੀਆ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜੀਆ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕ ਜੀਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੀ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਆ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਕਾਫੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈ। ਭੀਤ ਹੰਜੀ ਕਾਂਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਹੋ ਦੂ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ। ਝੂਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਡੀਆ, ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਾ ਸੰਤ ਪਾਸਰਾ। ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ ਰਹਾਉ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਣ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਉਪਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ। ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖੇ, ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਇਹ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲ। ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤਉ, ਨੈਣੀ ਦਰਸ ਦਿਖਾਲ। ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਗੁਰ ਥੀਵੈ ਕਿਰਪਾਲ। ਕੀਤੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਿਏ, ਰੋਮ ਨ ਪੁੱਜਨ ਤੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹਉ, ਹੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾ ਗੁਣ ਤੇਰਿਆ। ਸਹੀਆ ਤਉ ਅਸੰਖਾ, ਮੰਜਹ ਹੱਬ ਵਧਾਣੀਆਂ। ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਦੇਹ ਦਰਸ ਰੰਗ ਮਾਣੀਆਂ। ਜੈ ਡਿਠੇ ਮਨ ਧੀਰੀਐ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ। ਸੋ ਕਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ, ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਟਹਿ ਪਈ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜੈ, ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁਖ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ ਰਹਾਉ। ਮੋਹਿ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ, ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ। ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਨ ਮੂਲ, ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ, ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ।
ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਬਾਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਤੇ। ਜਿਨ ਕਉ ਭੈ ਦਇਆਲ, ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਖੋਜਹਿ ਕੋਟਿ ਅਸੰਖ, ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੈ, ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੁਚਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮੰਝ ਕੁਚਜੀ ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ, ਹੋ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਆ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਆ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਆ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨ ਆਵਨੀ, ਹਉ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸ ਤਰਿਓ ਜੀਆ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਆ। ਇਕਤ ਟੋਲ ਨ ਅੰਬੜਾ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੈ ਤੇਰਾ ਜਾਓ ਜੀਆ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੋਲਾ, ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਆ। ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆ, ਮੈਂ ਤਿਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿਤ ਜੀਆ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ, ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਆ। ਹੋ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਆਸ, ਤਿਸ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਆ। ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆ, ਬੱਗ ਬਹਿਠੇ ਆਏ ਜੀਆ। ਸਾ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸਾਹੁ ਰੈ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀਆ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ, ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜੀਆ। ਤੈ ਸਹਿ ਨਾ ਲਹੁ ਮੁੱਤੀ ਆਸ, ਦੁੱਖਾ ਕੂੰ ਧਰੀ ਆਸ ਜੀਆ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ, ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਆ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਆ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸੁਖ ਵਸਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸਾ ਬਾਸ ਜੀਆ। ਭਾਣੈ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆ, ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਆ। ਭਾਣੈ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰ ਵਹਿ, ਕਮਲ ਫੁੱਲੈ ਆਕਾਸ ਜੀਆ। ਭਾਣੈ ਭਵ ਜਲ ਲੰਘੀਐ, ਭਾਣੈ ਮੰਝ ਭਰੀ ਆਸ ਜੀਆ। ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਲਾ, ਸਿਫਤ ਰਤਾ ਗੁਣ ਤਾਸ ਜੀਆ। ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਪੀਹਾਵਲਾ, ਹਉ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ ਜੀਆ। ਤੂੰ ਸਹੁ ਅਗਮਿਆ ਤੋਲਵਾ, ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਈ ਆਸ ਜੀਆ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਆ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ, ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਲਾਏ ਜੀਆ। ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਵਸਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਹੁ ਬਤਾਏ ਜੀਆ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚੱਲ ਕੈ, ਮੈਂ ਤਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਜੀਆ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮਹਿ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜੀਆ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਆ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਜੀਆ। ਏਉ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਆ। ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਆ। ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਓ ਜੀਆ। ਮੈਂ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖੜੀ, ਹਉ ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਗਾਏ ਜੀਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਸਿਖੜਾ,
ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਆ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪਈ ਅੜੈ, ਘਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ। ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿਤ ਬਿਨ, ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਨੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ। ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ। ਵਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਾ ਸਹਜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਸੂਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਤਣਰਾ ਡੇਪਾ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਕੋਮਲਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰ ਦੇਹ ਮੈਂ, ਹਰ ਵਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਆ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਆ। ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਕੰਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ। ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ, ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਹਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੋ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣ, ਰਾਂਡ ਨਾ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ। ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹਮ ਭੀ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਹੋ ਰਹਿ ਬਲਰਾਮ ਜੀਆ। ਸਾਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸੋ ਨਾ ਟਲੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਆ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਤੈ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਾਨੀ ਨਾਉ ਨ ਰਹਿ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਤਿਹ ਲੋਈ। ਮਾਏ ਨਰਾਸੀ ਰੋਏ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀ, ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਤੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ। ਬਾਬੁਲ ਦਿਤੜੀ ਦੂਰ, ਨਾ ਆਵੈ ਘਰ ਪਈਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਆ। ਰਹਿਸੀ ਵੇਖ ਦੂਰ, ਪਿਰ ਰਾਵੀ ਘਰ ਸੋਹੀਐ ਬਲਰਾਮ ਜੀਆ। ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੀ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨੇ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸਚ ਪੱਲੈ, ਸਚ ਬੋਲੇ ਪਿਰ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਵਿਛੜਉ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕ ਸਮਾਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਈ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਸਹਜ ਮਿਲਾਈ ਹਰ ਮਨ ਭਾਈ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਅਨਦਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਈ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨੇ ਆਈ। ਆਵਹ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੀ। ਸਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਹੁ। ਸੋਹਿ ਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨਾ, ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਖੀ ਮਿਲਹੁ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨਾ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ, ਪਰਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂੰ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੂੰ ਜਾਨ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਆਪੇ ਕਾਰਣ ਕੀਨਾ। ਸੁਨੋ ਸਖੀ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਨਾ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਸਚ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਬੁਝਾਈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿਆਣੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਹਾਈ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ, ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਈ। ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ, ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।
ਆਵਹ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ RAM। ਘਰ ਆਪ ਨੜੈ ਖੜੀ ਤੱਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ RAM। ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨੇਹ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਭੈ ਸੁਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ ਸਾਚ ਮਿਲੀ ਘਰ ਆਈ। ਘਰ ਆਏ ਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ RAM। ਹਰ ਮੋਹਿ ਅੜੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਠਾਕੁਰੂ ਦੇਖ ਰਹੰਸੀ RAM। ਗੁਣ ਸੰਗ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਗ ਰਾਤੈ। ਅਵਗਣ ਮਾਰ ਗੁਣੀ ਘਰ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਖ ਬਦਾਤੈ। ਤਸ ਕਰ ਮਾਰ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਣ ਅਦਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲਹਿ ਪਿਆਰੇ। ਵਰ ਪਾਇੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ RAM। ਪਿਰ ਰਾਵਿਆੜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਲੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਨਹਿ ਦੂਰੀ RAM। ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨ ਹੋਈ ਘਟ ਘਟ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਬਾਈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਮਰ ਅਡੋਲ ਅਮੋਲ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਚ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸੰਜੋਗੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਪਿਰ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਆ ਸਿਰ ਤਾਜਾ RAM। ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਗਾਜਾ RAM। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ RAM ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੋ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਠਾਹਰਉ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਉ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਨਾਸੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਧੰਦੜੈ ਲਾਇਆ। ਦਾਨ ਤਿਰੈ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਤਨ ਚੰਦ ਦੀਪ ਆਇਆ। ਚੰਦੋ ਦੀਪ ਆਇਆ ਦਾਨ ਹਰ ਕੈ ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੈ ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਐ ਲਿਆ। ਵਿਵਾਹੋ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸੇਤੀ ਪੰਚ ਸਬਦੀ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਧੰਦੜੈ ਲਾਇਆ। ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ। ਇਹੋ ਤਨ ਜਨ ਸਿਉ ਗਾਡਿਆ ਮਨ ਲੀੜਾ ਦੀਤਾ। ਲੀਆ ਤਾ ਦੀਆ ਮਾਨ ਜਨ ਸਿਉ ਸੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉ ਵੀਸਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਦਿਸ ਆਇਆ ਹੋਏ ਰਲੀਆ ਜੀਅ ਸੇਤੀ ਗਹਿ ਰਹ ਹੈ। ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ। ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਜ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ। ਜਿਥੈ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਖਣ ਤਾ ਕਉ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲੜਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਹੋਏ ਭੂਲਾ ਜਾਏ ਕਹੀਐ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਿਉ ਭੁੱਲੈ। ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਜ ਕਹਿਐ ਦਾਨ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਿਵੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚ ਕੀ ਮਤ ਕਿਉ ਟਲੈ। ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਸੋ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਆਪ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉ ਛਲੈ।
ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਥਾਕੇ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾ ਦੋਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਿਨ ਕਾਰਣ ਕੀਆ। ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਮਨ ਮੈਲਿਆ, ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ। ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ। ਜਾਂ ਮਨ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਜੀ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਆਏ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉ ਆਵੈ ਜਾਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾ। ਜਨ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਰੰਦਾ, ਜਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਚ ਸੋਈ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ। ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ, ਅੰਜਨ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ। ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ, ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ। ਜੇ ਆਪ ਜਾਣ ਆਵੈ, ਆਪ ਜਾਣ ਆਵੈ। ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਆਪੇ ਮਨੁਆ ਲੇਵੈ। ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਆਪੇ ਵਾਏ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਸੈ ਤੈ ਸੂਝੇ, ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਜਨ ਹੋਵਨ ਆਪਣੇ। ਕਿਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ, ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ। ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਾਜਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਭਾਇਆ, 68 ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ। ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਸਾਚੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ। ਤਸੈ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਜਨ ਰਾਂਗ ਰੰਗੀਲੜੇ। ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ। ਕਿਉ ਪਾਦਰ ਜਾਣੈ, ਆਪ ਮੁਸੈ ਮਤ ਹੋਸ਼ੀਐ। ਕਿਉ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣੈ, ਕਿਉ ਰਾਹੇ ਜਾਵੈ। ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ, ਅੰਧ ਕੀ ਮਤ ਅੰਧਲੀ। ਵਿਣ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਕਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਅੰਧ ਬੁੱਢਾ ਧੰਦਲੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਾਨਣ ਚਾਉ ਉਪਜੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰ ਬਿਨੰਤੀ। ਰਾਹੋ ਪਾਦਰ ਗੁਰ ਦਸੈ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ। ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਪਹਿ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ। ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ, ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਜਗਤ ਸੁਭਾਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਬਿਧ ਮੇਰੀਆ। ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ। ਨਾਮ ਬਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ, ਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ, ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਗੁਰ ਮਹਿਲੀ ਘਰ ਆਪਣੈ, ਸੋ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਭਤੀਜੈ ਅੰਕ ਭੀਜੈ। ਸੋ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰੇ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ। ਗੁਰ ਮਹਿਲੀ ਘਰ ਆਪਣੈ, ਸੋ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ। ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ। ਕੀਮਤ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਆਪ ਜਾਣ ਆਵੈ। ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਹਿ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਮੁੱਲੈ। ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ, ਸਾਚ ਨ ਛੋਡੋ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਵੈ ਮਤ ਸਾਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ।
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵਹੁ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵਹੁ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹੁ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟਹੁ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪਹੁ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵਹੁ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ, ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ। ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਅੰਦਰਹੁ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸੁਣ ਮਨ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਿਲ ਵੇਖ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਾਜਨ ਆਏ ਉਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਗਾਹੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ। ਫਿਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਈ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ, ਸਾਜਨ ਆਏ ਉਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਸੱਚੀ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਸਾਚੈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਜਾਤ ਪਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਵਹਿ, ਜਿਨ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਪਛਾਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਭੈ ਭਗਤ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਰਹੀ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗੀ। ਭਗਤੀ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਨਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਤ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਸਾਚੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੁਖ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਤਤ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਭਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮਿਆ। ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਤ ਖੋਈ,
ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਕਾਰਜ, ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ RAM। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ RAM। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਮਨ, ਭਾਣੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਖੁਟੈ, ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿ ਸੁਮਾਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦ ਹੀ ਉੱਚੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੋਇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। RAM ਹੋਬੇ ਹਉਮੈ ਸਭ ਕਿਲਵੇ ਕਾਟੇ, ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਔਰ ਤਾਰੇ RAM। ਸੱਚ ਰਖਿਆ ਔਰ ਤਾਰੇ, ਚੁੱਤ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਫਿਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੋਈ। ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਸੱਚ ਵੇਖੇ ਸਭ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਹੀ, ਸੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਪਤ ਰਾਖੇ ਸੱਚ ਸੋਈ। RAM ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ। RAM ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗਰਭ ਨ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ। ਸੱਚ ਸਮਾਈ ਸੱਚ ਨਾਹਿ ਪਰਗਾਸਾ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚੇ ਹੋਏ। ਅਨਦਿਨ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ। ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਇਨ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਤਿਤ ਘਰ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋਈ। RAM ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚਾ। ਵਿਜ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। RAM ਸਭ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚੋ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੱਚ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤੈ, ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ ਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਉਪਜੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਵੈ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ। RAM ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਚੋ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। RAM ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੈ, ਸਾਚੇ ਸੋਜੀ ਹੋਈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ, ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਾਚ ਰਤੇ ਭਗਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਧਨ ਜੇ ਭਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਹੋਈ। RAM ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। RAM ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਰਾਵੈ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। RAM ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨ ਹੋਈ। RAM ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਸਰਬ ਸਮਾਵੈ। ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪੇਰਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। RAM ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। RAM ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਭ ਥਾਈ, ਸੱਚਾ ਸਿਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਏ, ਸਾ ਧਨ ਬਾਲੀ ਤੁਰ ਮੇਲੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਈ। RAM ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ। RAM ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਮਨ ਵਸਾਈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ। ਸੱਚ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਆ ਮਲਾਈ। ਕਰਤੈ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਮੁਖੇ ਪਾਏ RAM। ਦਿਲ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ RAM। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਘਰ ਆਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਾਰੀ ਅੰਧਨ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਸਾ ਧਨ ਮਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਸੇ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਾਧੀ ਸੋਲਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਏ। ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। RAM ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ RAM। ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਈ। ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਕਟ ਕਟ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਨਮ ਤਿਨ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਉ ਮੇਲ ਭਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। RAM ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ RAM। ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਮਨੁਆ ਰਤਾ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਅੰਧਿਨ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰ ਸਦਹੀ ਸੋਲਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਇਆ RAM। ਗੁਰਮੁਖੇ ਇਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ RAM। ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਜਨ। ਨਿਰਮਲ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਤੇ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਤਰ ਜਾਪੇ, ਘਰ ਘਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਇਲਾ ਸੱਚੀ, ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸਬਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ RAM। ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ RAM। ਹਰ ਜੀਉ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਚ ਸੰਜਮ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਪਣਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ। ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਪਣਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਇੜਿਆ ਬਾਲੜੀਏ। ਅੰਦਨ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ RAM। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ, ਤਿਨ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਤੀ RAM। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਅੰਧੇ ਰਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੜੀਏ, ਫਿਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿਨ ਪਾਇਆ RAM। ਸੋ ਸੋਹਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਤਾ, ਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ RAM। ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਾਮਣ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਅੰਦਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ, ਸਾਚੇ ਅਕੱਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਵਰਤੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਜਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਾਮਣ ਮਨ ਸੁਹੇਲੜਾ, ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ RAM। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ RAM। ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਜਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ ਲਿਆ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ RAM ਨਾਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ RAM। ਹਰ ਮਨ ਮਨੋ ਹਰ ਮਨ ਤਨੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਜੇ RAM ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ RAM। RAM ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਅਨਹਦ ਸੁਰਤ ਸਮਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਏਕੋ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ, ਸੋਹਿਰੜਾ ਹਰ RAM ਨਾਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਮ ਨੀਵੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਤੀ ਉੱਚਾ, ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ RAM। ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਬਹੁ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਹਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ RAM। ਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਵਡ ਭਾਗੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਹਮ ਨੀਵੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਤੀ ਉੱਚਾ, ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ RAM। ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਏਕੋ RAM। ਪਧਾਰੋ RAM, ਇਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਵਸੈ, ਇਕ ਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ RAM।
ਇਕ ਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਏਕੋ, ਰਾਮ ਪਤਾਰੋ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਰਾਮ। ਪਾਪੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵਾਸਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਹਰ ਹਰ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ, ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਅੰਦਿਨ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗੋ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗਾਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਮਤਾ। ਤਨ ਨਾਠੀ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਛੜੀ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਏ, ਬਲ ਗਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਦੂਰ, ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ ਕੂੜ ਲਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਗ ਨ ਪਾਇਆ। ਉਜੜ ਪੰਥ ਭ੍ਰਮੇ ਗਾਵਾਰੀ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਇਆ। ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਆਇਆ ਲਗਨ ਬਣਾਏ, ਆਇਆ ਲਗਨ ਗਣਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਧਨ ਉਮਾਈਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪੰਡਤ ਪਾਦੇ ਆਣ ਪਤੀ, ਭੈ ਵਾਚਾਈਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪਤੀ ਵਾਚਾਈ ਮਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਸਭ ਸਾਜਨ ਸੁਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਫੇਰੇ ਤਤ ਦਿਵਾਏ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਸਦਨ ਅਵਤਨ ਬਾਲ ਸਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੈ ਮੇਲੇ, ਵਿਛੜ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਨਾਮ ਪਰਵਿਰਤੀ, ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਭਾਵ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਜੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ। ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਤਰਬਾਦ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਕਥੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ। ਹਰ ਜਪੀਏ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਮੈ, ਹਰ ਉਪਜੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ, ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਅੰਧਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਬਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਤਨ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੈ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਹਰਿ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਆਂਦਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਸੁਖ ਸੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ, ਆਂਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ। ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ, ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਭਏ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਰੀ ਭਰਮ ਭਾਗਾ, ਹਉਮੈ ਬਿਰਠੀ ਪੀਰਾ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਆ ਵਾਸਾ। ਕਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ। ਘੜ ਚਾਨਣ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਹੇ ਸੋਈ, ਪਰ ਕੀਜੇ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲਿਆਏ, ਅਪੂਰਵ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਕੇਰੀ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਘਰ ਵਾਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ। ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ। ਐਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਲਾਈ, ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਆਂਦਨ ਸਹਿਜ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਪੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣੈ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ। ਸਾਮੈ ਰਵ ਰਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਰਵ ਰਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਬਦੇ ਜਾਪੇ, ਐਨਸ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਜਗੋ ਦੁਤਰ ਮਨ ਮੁਖ ਭਾਰ ਨ ਪਾਈ ਰਾਮ। ਅੰਤਰੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਮ। ਅੰਤਰ ਚਤੁਰਾਈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਮ ਮਗ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਇਆ। ਬਿਨ ਆਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਪੁੱਤ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ, ਆਗੇ ਸਾਥ ਨ ਜਾਈ। ਹਉ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਉਤਰ ਤਰੀਏ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲੋ ਜੀਵਤਿਆਂ, ਇਵ ਮਰੀਏ ਰਾਮ। ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰੀਏ, ਭਵ ਜਲ ਤਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ, ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਸਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਮਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨੋ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ ਆਸੇ। ਹਉ ਮਨ ਤਨ ਦੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੇ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਡ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਰ ਸਾਬਾਸੇ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੇ। ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਸਾਹਾ। ਕਰ ਆਵੋ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ਨਿਆ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਹਾ। ਹਉ ਤੁਝ ਬਾਝੋਂ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀਆਂ, ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ ਮਰਾਹਾ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਹਾ। ਮਨ ਦਾ ਦੇਸ ਚਲ ਚਲ ਭਰਮਿਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਨਿਤ ਆਸਾ ਮਨ ਚਿਤਵੇ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਤਾ ਧਨ ਧਰ ਦਇਆ, ਫਿਰ ਬਿਖ ਪਾਲਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਚ ਪਚ ਮੋਇਆ। ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ, ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਮਨ ਆਸਾ ਚਿਤ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਰ ਆਏ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰਿਆ। ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਰੇ ਹਿਸਵੇ ਜਨ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਨ ਦਿੱਤੀਆ। ਦੇ ਕੰਚਨ ਵੇ ਬੰਨੀਆਂ, ਇਨ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਵਿਗੁੱਤੀਆ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਭ ਕਾਲ ਖਾਨ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੜ ਸੁਜੁੱਤਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਰੇ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਛੁੱਟਿਆ।
ਬਸ ਆਣਿਓ ਵੇ ਜਨ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਬਾਸੇ, ਜਿਉ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਖ ਰਹਿਣ ਵੇ, ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਨਿਤ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇਂਦਿਆਂ। ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮਨ ਆਸ ਪੂਰੀ, ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਤੀ, ਛੜ ਆਸਾ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੌਂਦਿਆਂ। ਸਾ ਤਨ ਆਸਾ ਚਿਤ ਕਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜੜੀਏ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਓ ਮਿਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਹਰ ਸਰਦਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ। ਇਕ ਤਸੇਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਹਰ ਮੇਲੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਜਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਕੇ ਦੇਈ ਗੁਰ ਉਠਾ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਿਉ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮੇਲੇ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂੰ ਕਾਏ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨਾ, ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਨੇਹ ਕੂੜਾ ਲਾਇਓ ਕੁਸੁੰਭ ਰੰਗਾਨਾ। ਕੂੜੀ ਦੇਖ ਭੁਲੋ ਅੱਡ ਲਹੇ ਨ ਮੁੱਲੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜੀਠਾ, ਤੀ ਵੇਲਾ ਲਾਇਆ ਤ ਗੁਲਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਗੁਰ ਮੀਠਾ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਥੀ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਸੰਗ ਲਪਟਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਣ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਰਾਖ, ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਸੇਵ ਠਾਕੁਰ ਨਾਥ ਪੁਰਾਣਾ, ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸ ਜਾਣਾ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਹਵ ਵੈਸੀ ਸੁਣ ਦੀਜੇ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੇ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹਵ ਵੈਸੀ ਸੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਈਏ ਭਾਗੀ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗਹਿ ਰਹੀਏ। ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਜੇ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਜ ਬਹੁਮਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਕੂੜਾ ਮਾਨੋ, ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਹਵ ਵੈਸੀ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨੋ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਹਵ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਮਾਣਾ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਈ ਦਾਸਾ, ਜੀਵਤ ਮਰੀਏ ਭਉ ਜਲ ਤਰੀਏ, ਜੇ ਥੀਵੇ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸਾ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਜਿਸ ਲਾਵੇ ਸੈ ਇਤਿਹਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰੇ, ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਮਤ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਥਿਓ ਰੇਣ ਜਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਥਿਉ ਨਿਮਾਣਾ, ਸਤ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਗਲਾਇਆ ਮਿਟਾਈਐ। ਉਹ ਧਨ ਭਾਗ ਸੁਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਲੱਦਾ, ਹਮ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਰਾਖ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਕੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਕਰ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਹਾਰਾ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ, ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਆ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਅੰਦਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਥੀਵੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦ ਜੀਵੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਝੇ ਤੇ ਪਾਈ ਸਾਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੰਮਲਿਆ ਸਚ ਥਾਨ ਮਾਨ, ਮਹਤ ਸਚ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਇਆਲ, ਗੁਣ ਅਬਿਨਾਸੀ ਗਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੋ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਗੈ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਮਿਲੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਜੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦਾ ਘਾਰੇ, ਸੁਣ ਪਹਿ ਬਿਨਾਸੇ ਸਗਲ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਚਰਣੈ ਹਾਰੇ। ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ, ਇੱਕ ਹਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨ ਸਕੈ, ਪਿੰਨ ਕਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਿਸਮ ਭੇਖੇ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਏ, ਬਿਸਮਾਦ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਹਾ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਲਤ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ।
ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਹਰ ਰੰਗ ਆਂਦਨ ਜਾਗੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ। ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਭਰਮ ਭਾਗੇ ਕਾਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰਿਆ। ਸੁਣ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਵਡ ਭਾਗੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਸੁਆਮੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸੱਚ ਮੰਗਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਾ। ਗਾਏ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਰ ਹਰ ਦੁਖ ਨਾਸੇ, ਰਹਿ ਸੁਭਜੇ ਮਨ ਕਣਾ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੁਖ ਭਣਾ। ਹੋਇ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧੂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੂ, ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਹਰ ਚਰਨ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰਿਆ। ਹਰ ਚਰਨ ਤੇ ਆਏ ਸਫਲ ਪਾਏ, ਮਿੱਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਜਪ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ। ਜਪ 1 ਲੱਖ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਖੋਇਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਗੁਰ ਸੰਤ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ। ਹੋ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਮਨ ਸਾਂਤ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਮਨੋ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰੜਾਇਆ, ਸਦਾ ਭਜ ਜਗਦੀਸਰੈ। ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਹੋ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬੜਦਾਣਾ, ਕਰ ਮਿਹਰ ਮੰਤ ਸਾਈਂ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਸਾਂ ਮਤ ਦੀਜੇ, 8 ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਈ। ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇਣ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਤ, ਜੀਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕਾ ਠਾਕੁਰ। ਮੈਂ ਦੇਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਗਹੋ ਰਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਤੁਮ ਪਿਰਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਲਹੁਰੀਆ ਰਾਮ। ਹਮ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ, ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਨਾ। ਚਰਣੇ ਸਰਨੀ ਦਾਸੇ ਦਾਸੀ, ਮਨ ਮੌਲੇ ਤਨ ਹਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ, ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ। ਤੁਝ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਰਾਮ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਰਾਮ। ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਪਛਾਣੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਸਰੰਦੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ, ਫਾਥੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ। ਠਾਕੁਰ ਪਾਣੀ ਸਾਗਣ ਮੰਤੀ, ਤਿਨੀ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਨਾ ਘੋਲੀ ਵੰਨਾ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰਿਆ, ਜਨ ਭ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ। ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰੇ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਈ ਨਿਕਾਣੀ, ਸਬਲ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਕਰ ਦਰ ਖੋਲਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਹੋ ਨਿਰਭਉ ਸੋਈ ਹੋਈ ਸੋ। ਤਿਸ ਬਿਨੈ ਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਧ ਬੰਧਪ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ। ਸਦਾ 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 ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣਾ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਚਿਤ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ ਰਾਮ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਤਰੇ, ਹਰ ਸੰਤ ਧੂੜੀ ਨਿਤ ਨਾਪੈ ਰਾਮ। ਹਰ ਧੂੜੀ ਨਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਏ, ਬਾਵੜ ਜੋ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਏ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਸੋਗ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤਾਪੈ। ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦੇ, ਹਰ ਸੰਤਨ ਕੈ ਵਸਿਆਏ ਰਾਮ। ਸੰਤ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ, ਤਿਨੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਹਰ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਇਕ ਮੁਰਾਰੀ।
जिसका सा तिन ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिए, मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो, पुन्नी इछ सुबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे न आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम ध्याया, सगल मनोरथ पाए। सांस सहज आनंद कनेरे, गुर चरणी मन लाए। हो रहा घट घट अविनाशी, थान तन अंतर साई। कौ नानक कारज सगले पूरे, गुर चरणी मन लाई। सूही महला पंजवा। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख दिवा दे मेरे प्यारे, मुकार आराधे मेरा राम। हर आराधे जम पंथ साधे, दुख न व्यापै कोई। जल थल मैल पूर्ण स्वामी, जद देखा तत् सोई। परमो बेकार नाठे, प्रभ नेर हूते नेरा। नानक को प्रभ कृपा कीजै, नेत्र देखे दर्श तेरा। कोट कर्म दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ये मन निर्मल होवै, कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी से सिमर अविनाशी, सगल मंगल सुगयाना। हर हर जप जप ये दिन राती, लागे सहज ध्याना। कल मल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभ कृपा की जय, हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस तेरी टहल कमावे, चरण चले प्रभ मार्ग राम। पव सागर नाव हर सेवा, जो चढ़े तिस तारग राम। अब जल तरया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे। महाविकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे। मन बांछित फल पाए, सगले कुदरत कीम अपारग। कहो नानक प्रभ कृपा की जय, मन सदा चला तिर मार्ग। एहो वर एहा वड्याई, ए धन होए वड भागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा, हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की सरणे का, करण कारण गोपाला। सब कही तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहि निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवा। हर जपे हर मंदिर साजया, संत भगत सो गुण गावै राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तजावै राम। हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अत मीठी, कथी अकथ कहानी। भला संजोग मूर्त पल साचा, अब चल नीव तुख रखाई। जन नानक प्रभ भाई दयाला, सर्ब कला बन आई। आनंदा वाजे नित वाजे, पार ब्रह्म मन उठा राम। गुरमुखे सच करनी सारी, बिन से भरम पह झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख उखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्ब सुखा तिस ही बन आए, जो प्रभ अपना करया। घर मैं नवनिध भरे भंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न विसरै, पूरन जाके भागा। छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तप्त विनाशी राम। दुख भाव का डेरा टाठा, कारज आया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 45 ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਿਰੋਪਾਵ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਵ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ 45 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕੋ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਰੋਕੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਓ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ $1100, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $750, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $500 ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਓਪਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1500, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $1100, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $751 ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਦੀ ਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ,
ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 12:30 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ठाकुर ऊंच ऊंच भगवाना, सावल
सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। एक जोत एका मिली किंबा होए मोए। एक जोत एका मिली किंबा होए मोए। जित कट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए, फूट मरे जन सोए। मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। साथ मिले सिद्ध पाए के जोग के भोग। साथ मिले सिद्ध पाए के जोग के भोग। दो मिलकार उपजे राम नाम संजोग, राम नाम संजोग। मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर
सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोए। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोए। लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार। लोग 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 जाने यह गीत है लोग लोग जाने यह गीत है ये तो ब्रह्म विचार। ज्यों काशी उपदेश होए मान स्मृति बार। मान स्मृति बार मेरा मन लगा तो है। 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 सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लगा तो है। कोई गावे को सुने हर नमाचित लाए। हर नाम हर नाम हर नामा हर नामा चितला। कोई गावे को सुने को सुने को सुने को कोई गावे 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 को सुने को सुने
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋ ਹੈ 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 ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮैया मेरा मन लागा तो है सावन सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो है सावन सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो है सावन सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो है मेरा मन लागा तो है मेरा मन लागा तो है बिन नावे बिन नावे जग कमला फिरे बिन नावे बिन नावे 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 बिन नावे जग कमला कमला कमला
ਕਮਲਾ 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 ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ 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 ਮਨ ਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ 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 ਜਿਨ ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ 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 ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ
ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧੰਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧੰਦਾ 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 ਕਰਤਿਆਂ ਧੰਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ। ਕਮਲਾ 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 ਕਮਲਾ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ। ਕਮਲਾ 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 ਕਮਲਾ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, 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 ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ। ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਪੀਰੇ,
कमला फिरे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला। कमला 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 फिरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहेगुरु साहिब जी श्री वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु। ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। ऐसी ऐसी प्रीत करो मन मेरे,
प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। हाथ पैर रब जानो मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। हाथ पहन रब जानो मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। मन में है संतो हर हर नाम, मन में है संतो हर हर नाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम, मन में सोचो हर हर नाम, मन में सोचो हर हर नाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम, आन दिन
कीर कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। कहो नानक जाके निर्मल भाग, कहो नानक जा, कहो नानक जाके निर्मल भाग। कहो नानक जाके हाँ निर्मल भाग कहो। कहो नानक जाके निर्मल 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 भाग, जाके निर्मल भाग, कहो नानक जाके निर्मल भाग। हर चरणी ताका मन लाग, हर चरणी ताका मन लाग। कहो नानक जाके 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 निर्मल भाग, नानक जाके निर्मल भाग, जाके निर्मल जाके कहो नानक जाके निर्मल भाग, कहो नानक जाके निर्मल भाग। हर चरणी ताका मन लाग, हर चरणी ताका मन लाग। हर चरणी ताका मन लाग, हर चरणी ताका मन लाग। ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। आठ पहर प्रभ जानो मेरे, आठ पहर प्रभ जानो मेरे। आठ पहर प्रभ जानो मेरे,
पहर प्रभ जानो मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सगल संसार। जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सगल संसार, सब तुझ ही अंतर सगल संसार। कोटि पाप चितवत है प्राणी, सो होवे जे कर जोज विडानी। कोटि पाप चितवत है प्राणी, सो होवे जे कर जोज विडानी, सो होवे जे कर जोज विडानी, सो होवे जे कर जोज विडानी। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, राखो 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 कृपा राखो 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 कृपा। तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो 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 कृपा, राखो 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 कृपा। शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो 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 कृपा धार, राखो 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 कृपा धार।
एक टेक एको आधार, सब किछ जाने, सब किछ जाने, सिरजनहार सब किछ जाने, सब किछ जाने, सिरजनहार सब किछ जाने, सिरजनहार सब किछ जाने, सिरजनहार सब किछ जाने, जाने, सिरजनहार। एक टेक एको आधार, सब किछ जाने, सिरजनहार। एक टेक एको आधार, सब किछ जाने, सिरजनहार। सब किछ जाने, सिरजनहार। सब किछ जाने, सिरजनहार। तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो 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 कृपा धाम, राखो 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 कृपा धाम। तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो राखो कृपा धाम, राखो राखो कृपा धाम। राखो 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 कृपा धाम, राखो कृपा धाम, राखो कृपा धाम, राखो कृपा धाम। तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो 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 कृपा धाम, राखो 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 कृपा धाम। जिस ऊपर नजर करे करता, तिस जन के तिस जन के तिस जन के सब काज सवार। तिसका राखा जन नानक अपड़ ना साके कोई।
ना सके कोई, जन नानक अपड़ न सके कोई। तिसका राखा एको सोए सोए, जन नानक अपड़ न सके कोई। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला। नानक धर के गोले, नानक धर के गोले, नानक धर के गोले, नानक धर के गोले। जिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ न सके कोई, नानक अपड़ न सके कोई। जिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ न सके कोई, जन नानक अपड़ न सके कोई, जन नानक अपड़ न सके कोई। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो 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 कृपा राखो, राखो राखो कृपा राखो, राखो राखो कृपा राखो, कृपा राखो, कृपा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मोती हीरा निर्मला, कंठ कोट रिसा। मोती हीरा निर्मला, कंठ कोट रिसा। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो। गुर हर ध्यान निहार, प्रभ हर मंदर सोहना, प्रभ हर मंदर सोहना। तिस में है माणिक ला, तिस में माणिक ला। प्रभ हर मंदर सोहना, प्रभ हर मंदर सोहना। तिस में है माणिक ला, तिस में है माणिक ला। तिस में है माणिक ला, तिस में माणिक ला। प्रभ हर मंदर सोहना, प्रभ
हर मंदर सोहना। गुणवंती गुण बीतरा ओ गुणवंती तू। गुणवंती गुण बीतरा ओ गुणवंती तू। जे वर कामणी न मिलिया पिल को। ना बेड़ी ना दुल्हड़ा, ना बेड़ी ना दुल्हड़ा, ना पाइए फिर तू। हर सोहना प्रभ हर मंदर सोहना। प्रभु हर मंदर सोहना। प्रभ हर मंदर सोहना। मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल। हाँ गुरमुख पूरा जे करे। पाई ऐसा तो। हाँ गुर पौड़ी बेड़ी गुरु। गुर तुलहा हर नाम। हाँ गुर सरसा बागिथा। गुर तीरथ दरिया। गुर तीरथ दरिया। जे तिस भावे उजली। जे तिस भावे। जे तिस भावे उजली। जे तिस भावे। जे तिस भावे। जे तिस भावे उजली। जे तिस भावे। जे तिस भावे उजली। सत सिर नावण जा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुर कर मन मोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नाही हो। 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 गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुर कर मन मोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुर कर मन मोर। गुर परमेश्वर एको दास।
गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटा दाग। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटा दाग। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द थामता का भागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर ऊपर सदा कुर्बान, सदा कुर्बान। गुर ऊपर सदा कुर्बान, सदा कुर्बान। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुर कर मन मोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुर कर मन मोर। पूरा पूरा आखिया पूरा तख्त निवास, पूरा थान सुहावना, पूरा आस निरास। नानक पूरा जे मिले, नानक पूरा जे मिले। क्यों काटे गुणतान, रब हर मंगर सोहना, रब हर मंगर सोहना। तिस में माणिक लाल लाल, तिस में माणिक लाल। रब हर मंगर सोहना, रब हर मंगर सोहना। रब हर मंगर सोहना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ।
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਫਿਰ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ, ਚੱਲ ਇਹ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰ ਹੀ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਧੜ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਧੜ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਜ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਖੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ। ਜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਚੁਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ 4 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕੇ। ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, MLA ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸਾਜਣਾ। ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਜਣਾ। ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਡਾਂਗਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖੜਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜੇ। ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਛੱਡੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਓ। ਜਥੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਥੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੜੋ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਏ ਮੇਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮੇਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ TV ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੰਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਕੱਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਜੀ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਜੀ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਜਪੋ ਆਏ ਮਿਲ ਜੀ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਓ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੂੰ
ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚੱਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਜਪੋ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ 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 ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ 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 ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਜੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ।
ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे, जी मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल और सिख, आए मिल, आए मिल और सिख, आए मिल जबो आए मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे। जबो आए मिल गुर सिख, आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख, आए मिल, आए मिल बाबा, आए मिल गुर सिख, आए मिल, आए मिल गुर सिख, आए मिल। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਜਿਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ सबके साजनो तू मीत मेरा, साजनो तू मीत मेरा, साजनो तू मीत मेरा, साजनो तू मीत मेरा। गृह तेरा, गृह तेरा, गृह तेरा सबके साजनो तू मीत मेरा, साजनो तू मीत मेरा, साजनो तू मीत मेरा, साजनो तू मीत मेरा। जन को प्रभु संगे स्नेह, जन को प्रभु संगे स्नेह, साजनो तू मीत मेरा, साजनो तू मीत मेरा। गृह तेरा, गृह तेरा, गृह तेरा सबके साजनो तू मीत मेरा, साजनो
ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ ਜੀ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਜਨੋ, ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ, ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ, ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ, ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਪੂਰਨ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਪੂਰਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਹੈ ਭਾਇ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ, ਹੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਜਪੋ ਜੀ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਜਨੋ, ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਜਪੋ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਜਨੋ ਜੀ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ,
ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਸਰ ਜਪ ਲੋ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਜੀ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਜੀ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ
ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ, ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ, ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਪੋ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਵਰਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਵਰਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਵਰਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਦੀ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ 'ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੈਂਪ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਿਆਣਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਾਈਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਲ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਭਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੈਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:17 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। HKL ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ HKL ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ, ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਬਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ, ਝਟ ਖੜਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਜਾਟਵ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀ, ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਲਵਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਸੀ ਕਹਿਰ ਭਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਬੜੌਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਜਰਾਤਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਬੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਬਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੋਕਪੁਰੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਭਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇੜਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਖਰਕਾਰ। ਉਹ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਗਿਆ
ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਂ।
ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਈ 25 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਮੈਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੂੜਾ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਆ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਆ ਖਾਵੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ, ਇਹ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇ
मैं गल समाप्त करन लगा, समा हो गया। बहुत ध्यान नाल सुनियो। दुख उदों लगदा है, याद रखे जे सिख जदों भी किते किसी नूं सोधा लाउंदा, वो दुष्ट नूं सोधा लाउंदा है। ऐसियां बहुत कथा कहानियां साडे इतिहास विच पईयां ने। जदों जनरल वैद्या नूं मारिया सी, उदों जनरल वैद्या नूं मारिया, उहदी घरवाली कोल खलोती है, उहदा ड्राइवर कोल खलोता है। उहनूं आख्या सजना तेरे नाल साडा कोई वास्ता नहीं है, इहने कहर कीता सी ते इहदे नाल ही है। ते ਜਿਹੜੀ कौम किसी एक नूं भी नजायज़ नहीं मारना चाहुंदी, उस कौम दे नाल दिल्ली च की कुछ वापरिया, ਉਹਦੀ एक छोटी जी झलक मैं तुहानूं दिखाई है। समा इन्ना नहीं, मेरे कोल बहुत थोड़ा सी, इन्नियां ही बेनतियां कर सकना। आओ अज अपने इतिहास तो सिक्ख्या लईए। वार वार अज भी मैं बेनती करना, अपनी कौम के शहीदां नूं किसी जथेबंदियां नाल ना जोड़ो, धड़ेबंदियां नाल ना जोड़ो। ਉਹ कौम के शहीद ने, सारा दुख कौम का हुंदा है, सारा संताप कौम का हुंदा है, ते उसे कौम नूं आउण वाले भविख नूं सवारन वास्ते फैसले करने पैंदे ने। अज भी आपां कोई फैसले करिए ताकि अपने आप नूं संभालीए, अपने परिवारां नूं संभालीए। सिੱਖੀ की बिगड़ रही तस्वीर भई ये नशियां दे आदी ने, ये तरह तरह के लग रहे अजोके दूषण, उन्हां नूं खत्म करिए, अपने बच्चों नूं पढ़ाइए ते किसी ऊँचे मकाम तक पहुँचाइए। इन्नियां ही बेनतियां कबूल करना। भुल्लां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगलेरा समा ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, उतना ही नाम ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ जी कंडियाणा ने कमाया। अगले दा समा उन्हां दा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी, वाहिगुरू, वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी, वाहिगुरू, वाहिगुरू जी।
ਸਤ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग की रे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चुके सब सोग संतापे निदान गुरु गरीब निवाज जियो जपड़ा जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जिंदे मेरी मिट्टी दिए ठहरिए जिंदे मेरी मिट्टी दिए ठहरिए तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु। जानवर पंछियां दा चम आवे कमनी गोरा चिट्टा बंदे दा निकम्मा कहंदे चमनी जानवर पंछियां दा चम आवे कमनी गोरा चिट्टा बंदे दा निकम्मा कहंदे चमनी। तू ते छड्ड दे गुरूर झूठा बंदिया छड्ड दे गुरूर झूठा बंदिया तू कर नाम जपना शुरू तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु।
ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ 84 ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਜਾਊ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ 84 ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਜਾਊ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵਦੀ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਧਰੂ। ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਧੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲਿਆ ਖੇਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲਿਆ ਖੇਤ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਧੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲਿਆ ਖੇਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਸ਼ਪਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਸ਼ਪਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖੜੇ ਭਰੂ। ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਵਾਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1984 ਵਾਪਰਿਆ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚਮਕੀ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਮਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਆ,
ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੋਲ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਦਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਡਰਾਪਨ ਜੋ ਨਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਡਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਡਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ। ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਤਬੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਮਾਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜਿਆ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੋਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਜਮਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ BA ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ BA ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ MA ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ MA ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸੁਲਝਿਆ ਪਾਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਿਖਿਆ। ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਵਿਆਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਰ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ 32 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਛੱਡ ਦੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਬਣਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਢਾਡੀ ਬਣੂਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਢਾਡੀ ਬਣੂਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ 22 ਰਾਜੇ, 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾ ਹਟੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ, ਆਖਰਕਾਰ ਝੁੱਕੇ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਜੈਲ ਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਸੁਲਝਿਆ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜੇ ਆਖਣ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਲ ਸਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ PM ਤੇ ਚਾਹੇ CM, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। PM ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਹਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ। PM ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਹਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ। मैं सेवक गुरु गोबिंद सिंह दा तू बंदा सरकारी है। लावा दी कोई रस्म नहीं होनी जे कटी हुई दाढ़ी है। लावा दी कोई रस्म नहीं होनी जे कटी हुई दाढ़ी है। गुरु बिना असी डर नहीं रखदे, गुरु बिना असी डर नहीं रखदे किसे भी राजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। हो तेरा तख्त है सदा छोटा कदे में भुल्ले ना। भाई तारा जिया बन के चखड़ रब दे करते चुल्ली ना। भाई तारा जिहा बन के चखड़ रब दे करते चुल्ली ना। इस दरी उत्ते झुक के आइए, इस दरी उत्ते झुक के आइए भजन है ताजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। ज्ञानवान है खुद तू चंगा ज्ञानवान है खुद तू चंगा करदा क्यों अनजान पुना। मेरे तो भी गलत करावे करदा तू शैतान पुना। मेरे तो भी गलत करावे करदा तू शैतान पुना। हिरदे विच कोई पैर पाल लो, हिरदे विच कोई पैर पाल
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਅੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅੜ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਨ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਨ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਰਸੀਆ ਕਹੇ ਭੇਦ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਹਨ ਮਖੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਅਦਬ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਖਸਮ ਬਿਸਰੈ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ, ਜੇ ਕਾ ਪਰ ਬਸਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੱਲੀ ਭਿਸਤ ਜਾਈਏ, ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਮਾਰਨ ਪਏ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਖੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਜੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੜ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਗਏ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਝੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਢਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਥ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਝੂਲਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਰਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕੈਸਾ ਚਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ, 2 ਦਿਨ ਛਪਿਆ, 3 ਦਿਨ ਛਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬੁੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੋਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਨੇਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝਿਆ, ਐਵੇਂ ਮਗਜਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੂਰਖ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਪਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਉੱਥੇ ਦੰਡ ਵੱਟ ਜਾਈਦੀ, ਐਵੇਂ ਮਗਜਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂਰਖ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂਰਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਐ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ।
ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਰ ਅੰਦਰ 142 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਲਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਦਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਚਿੱਠੀ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੋ ਕਾਕਾ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੱਜ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜੱਜ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੋ ਹੇ ਇਉਂ ਸਰਬਣ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਆਖਦੀ ਲੁਕਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਖਦੀ ਲੁਕਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਦਾ, ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ,
मैं सरकार दी नी चट्टी भरनी, मैं सरकार दी नी चट्टी भरनी। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। वो प्यार तकरार दोवें मंजूर ने, दोवें दाता सानू दित्तियां हजूर ने। दाता सानू दित्तियां हजूर ने, दोवें दाता सानू दित्तियां हजूर ने। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਮੈਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, सिक्की वाली शान जग चमकाई है, हाँ सिक्की वाली शान जग चमकाई है। ਕਾਹੇ ਕੱਢ ਆਣਾ ਤਾਈਓ ਜੱਸ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਈਓ ਜੱਸ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ 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 ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਜੂਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਭੱਜ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਢਸ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਲੀਡਰ ਲਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਝੋਲ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ 8 ਨਗਮੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ
ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਜਨੋਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਅੱਜ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਜਲਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਜਲਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੌੜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੇੜਿਓਂ ਡਿੱਠੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਵਤਾਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 17 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1982 ਈਸਵੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਉਹ ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆਏ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਨੋਹੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਖੋ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਭੀੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सुनो सारे मन लाके तुहानू दिल दी गल सुनावा, जो भेद ने अंदर दे ओहो एक एक आप दिखावा, जो भेद ने अंदर दे ओहो एक एक आप दिखावा। हर कोई ना तार सके, हर कोई ना तार सके, जेड़ी प्रेम दी कीमत तारी। सिंह साहब ने मेरी ता जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सिंह साहब ने मेरी था जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। के विच संगत दे ना मौत आपसी मंगी, कहंदे सी मेरे लई इसनू आवे ना कोई तंगी। कहंदे सी मेरे लई इसनू आवे ना कोई तंगी। पूछे गुरु अंगद दे इन्ना चरनी अर्ज गुजारी। सिंह साहब ने मेरी ता जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सिंह साहब ने मेरी ता जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। एह वारी मेरी सी मैं तो खो के मौका ले गए, कम करने बाकी ने मैनू हंस के आपे कह गए। कम करने बाकी ने
मैनू हंस के आपे कह गए मैं पूरी कर पावा, मैं पूरी कर पावा, मेरी लागे जुम्मेवारी। सिंह साहब ने मेरी तां जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सिंह साहब ने मेरी तां जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। टाटी कडियाना के संतो सच्चा बचन सुनाता, रसिए ने खड़के ते संगता विच जकारा लाता। रसिए ने खड़के ते संगता विच जकारा लाता। बड़ी कुर्बानी है जाड़े सिख संगत सारी। सिंह साहब ने मेरी तां जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सिंह साहब ने मेरी था जिंदगी हंस के अपनी वारी। सिंह साहब ने मेरी था जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੀਨਿਕਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਢਾਡੀ ਬਣੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਲੂ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਜੋੜੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਚੰਗਣ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ।
ਹੀ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ चारे कुंट सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी एह बाणी महापुरख की एह बाणी महापुरख की एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए निज घर वासा होए महापुरख की बाणी महापुरख की बीरा बीरा कर रही बीर पे बैराए बीरा बीरा कर रही बीर पे बैराए बीर पे बैराए बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए वीर चले कर आपने बहन बिरह जल जाए निज घर वासा होए निज घर वासा होए बाणी महापुरख की बाणी महापुरख की बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बालने बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बालने जे लोड़ैवर कामणी सतगुर सेवते जे लोड़ैवर कामणी सतगुर सेवते सतगुर सेवते निज घर वासा होए निज घर वासा होए बाणी महापुरख की बाणी महापुरख की निज कर वासा होए निज कर वासा होए बाणी
महापुरख की यह बाणी, महापुरख की। बिरलो ज्ञानी बूझणो, सतगुर साच मिले, सतगुर साच मिले। ठाकुर हाथ वडाइया, जय पावै तैं दे, जय पावै तैं दे। निज घर वासा होए, निज घर वासा होए। पाणी महापुरख की यह बाणी, महापुरख की। निज घर वासा होए, निज घर वासा होए। बाणी महापुरख की यह बाणी, महापुरख की बाणी, महापुरख की बाणी, महापुरख की। देहु दर्श सुख दातया, सुख दातया। मैं गल विच ले हो मिलाए जियो। देहु दर्श, देहु दर्श सुख दातया, सुख दातया। मैं गल विच ले हो मिलाए जियो। देहो दर्श, देहो दर्श।
ਦੇਹੋ ਦਰਸ। ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ। ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਆਵਰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਿਆਲਿਆ। ਤੂੰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਓ। ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਓ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ। ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी। पूरा सतगुर ध्याया, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो। तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो। तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला। गुण गावो रंग राता, गुण गावो रंग राता। प्रभु सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी। पूरा सतगुर ध्याया, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, 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 ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, 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 ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ताको बिघन न को लागे, ताको बिघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे, ताको बिघन न को लागे, ताको बिघन न को लागे, जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल वसै हृद अंतर, चरण कमल वसै हृद अंतर, अमृत हर रस चाखे, 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 प्रभ की शरण सगल पहिलाथे, दुख बिन से सुख पाया, प्रभ की शरण सगल पहिलाथे, दुख बिन
से सुख पाया। दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया, पूरा सतगुर त्याया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। कार सेवा सेवक प्रभु अपने, कार सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पूजाई। कार सेवा सेवक प्रभु अपने, कार सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पूजाई, जिन मन की इच्छ पूजाई। नानक दास ताके बलिहारे, नानक दास ताके बलिहारे, जिन पूरन पैज रखाई, 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 जिन पूरन पैज रखाई। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया, पूरा सतगुर त्याया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया, दुख बिन से सुख पाया, दुख बिन से सुख पाया। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ 2:40 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ठीक है जी।
ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸ਼ਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 45ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਦੋ ਦਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਥਨ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆਖਰ ਸੱਚ ਸਿਆਣਿਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਹਿਮਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਦ ਗੁਰ ਸਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਰਸੀਲੇ ਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਲੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੁਫਰ ਦੀ ਤੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾਸ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਦ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੈਤ ਮਕਾਤੀ ਹੌਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਸੱਚੇ ਦੇ ਤਾਰੇ,
ਪੜੇ ਜਾਣ ਸਖਾਲੇ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਅਚਾਰੇ, ਲਿਖੇ ਕਲਮ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀ, ਇਨ ਕਪਟ ਬੋੜੀ ਕਾਗਜੀ ਥੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੈਤ ਮਕਾਤੀ ਰੌਲੀ, ਹੱਥੋਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਗਈ ਬਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਆਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੀ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਛੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਸੁਦਾ ਸਰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਟਿਕਲੇ, ਤਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਵੜ ਕੇ ਬੱਗੇ ਹੋ ਨਿਕਲੇ। ਜਲ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੁੱਟੀ ਹੇਠ ਰੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਠ ਲਾਹੌਰੀ ਲਰਜਣ, ਬੈਠ ਤਥੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਬੈਠ ਉੱਚੀਆਂ ਤਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਦ ਦੇ ਮਚੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰਾਂ ਲੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਖਸੇ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਲਖਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਰਕ ਗਿਆ ਹੱਥ ਤਿਵਕ ਗਈ ਕੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਮਹਾਰਾਜੋਂ ਆਜੇ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੱਖੀ ਵਸ ਜੱਟ ਸੀ ਬਣਾ ਤੇ ਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵਕਾਉਂਦੇ ਗੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਛਟੀ ਰੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੂੰਗਾ ਲੜਕਾ ਮੈਰਿਆਂ ਦਾ ਝਟਾਪਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣਾਵਣ ਗੀਤਾ। ਖੜਾ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਬੋਲੇ ਜੀ ਵਖਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵਾਨ ਮਰੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਅਲਾਂਬਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਸਦ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਣੀ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਟ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗਰਮੇਲ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਰਜਬਲੀ ਪਾਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਪਰਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰਾਂ। ਕੰਦੀ ਲਾਲ ਚਨਾ ਤੇ ਸੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਧਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋੜੀ। ਡੋਲ ਗਿਆ ਧਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਅਲਾਂਬਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਸਦ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਟ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋੜੀ। ਦਸਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਪੁਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਹਰ ਸਜਨ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਹਰ ਸਜਨ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ
देह नाम संतोखिया उतरै मन की भूख। देह नाम संतोखिया उतरै मन की भूख। वाहिगुरु 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 जपो जी वाहिगुरु 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 जी। मन मेरे करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। सबे छड़ सियाणपा गुर के पैरी पाए। सबे छड़ सियाणपा गुर के पैरी पाए। करते नू सलाहे जपो करते नू सलाहे। करते नू सलाहे करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। सभे गल्लां विसरन एको विसर न जाओ। एको विसर न जाओ। तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। गुर नाम दिया सच सुआओ। आसां सबे लाहे कै एक आस कमाओ। जिन ही सतगुर सेविया तिन अगे मिलिया था। तिन अगे मिलिया था। करते नू सलाहे करते नू सलाहे जपो करते नू सलाहे। करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। दुख भुख ना व्यापई जे सुख दाता मन होए। जे सुख दाता मन होए। कित ही कामना चीजिए जा हिरदय सच्चा सोए। जा हिरदय सच्चा सोए। जिस तू रखे हाथ दे तिस मार न सके कोए। जिस तू रखे हाथ दे तिस मार न सके कोए। मार न सके कोए।
ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸਭ ਅਵਗਣ ਕੱਢੈ ਤੋਏ ਸਭ ਅਵਗਣ ਕੱਢ ਤੋਏ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਸਕਤੈ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸਗਤ ਸਾਹਿਬੈ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਜਪੋ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਰ ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ
ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ। ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਚੰਗੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਓ ਪੜੋ ਜੀ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਇੱਕੋ ਦੇਸੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਇੱਕ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ। ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ, ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਵਜੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ 11 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਓਪਨ ਦਾ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5:45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ 5:45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 4:30 ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। क्यों कर फिर को मिलो यानी, हाँ क्यों कर फिर को मिलो यानी, हाँ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुखारी शांत महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम। देख पव जल तारिया राम, देख पव जल तारिया राम, देख पव जल तारिया राम, देख पव जल तारिया राम। गुरुदेव शब्द सुभाए, गुरुदेव शब्द सुभाए, गुरुदेव शब्द सुभाए, गुरुदेव शब्द सुभाए। मैं मूड निस्तारिया राम, मैं मूड निस्तारिया राम, मैं मूड निस्तारिया राम, मैं मूड निस्तारिया राम। हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम। हम मूड मुगद किच मित नहीं बाई, हम मूड मुगद किच मित नहीं बाई, हम मूड मुगद किच मित नहीं पाई, हम मूड मुगद किच मित नहीं पाई। तू अगम वड जानिया, वड जानिया, तू अगम वड जानिया, तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेला, तू आप दयाल दया कर मेला, तू आप दयाल दया कर मेला, तू आप दयाल दया कर मेला। हम निर्गुणी निमानिया, हम निर्गुणी निमानिया।
अनेक जन्म पाप कर पर में, 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 हुण तो शरणागत आए, शरणागत आए, हुण तो शरणागत आए, हुण तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो, दया करो, दया करो, रख ले वो हर जियो। दया करो रख ले वो हर जियो, दया करो रख ले वो हर जियो, दया करो रख ले वो हर जियो। हम लागे सतगुर पाए, हम लागे सतगुर पाए, पाए, पाए। हम पाथर गुर नाम, हम पाथर गुर नाम, देख पव जल तारिया राम, देख पव जल तारिया राम। गुरुदेव शब्द सुबाए, गुरुदेव शब्द सुबाए। मैं मूड निस्तारिया राम, मैं मूड निस्तारिया राम। हम पातर गुर नाम, हम पाथर गुर नाम, हम पाथर गुर नाम, हम पाथर गुर नाम, हम पाथर गुर नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। नट महला चौथा, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज।
जप हर हर नाम सखे मेरे मन, 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 जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ध्यायो, गुर प्रसादी हर नाम ध्यायो, गुर प्रसादी हर नाम ध्यायो। हम सतगुर चरण पखे, हम सतगुर चरण पखे, हम सतगुर चरण पखे मेरे मन, जप हर हर नाम सखे मेरे मन, जप हर हर नाम सखे। उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर, उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर, उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर, हम पापी शरण रखे, हम पापी शरण रखे, हम पापी शरण रखे, हम पापी शरण रखे। तुम बड़ पुरख दीन दुख पंजन, 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 हार दियो नाम मुखे, हार दियो नाम मुखे, हार दियो नाम मुखे, हार दियो नाम मुखे, हर दियो नाम मुखे, हर दियो नाम मुखे मेरे मन, जप हर हर नाम सखे मेरे मन, जप हर हर नाम सखे। हर गुण ऊंच नीच हम गाए, 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 गुर सतगुर संग सखे, गुर सतगुर संग सखे, गुर सतगुर संग सखे, गुर सतगुर संग सखे, ज्यों चंदन संग बरसे निम बिरखा, ज्यों चंदन संग बरसे निम बिरखा, ज्यों चंदन संग बरसे
के गुण चंदन के बस के गुण चंदन के बस के गुण चंदन के बस के मेरे मन जप हर हर नाम सखे मेरे मन जप हर हर नाम सखे हमरे अवगन बिख्या बिखे के 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 बहु बार बार निमखे बहु बार बार निमखे बहु बार बार निमखे बहु बार बार निमखे अब गनियारे पाथर पारे अब गनियारे पाथर पारे अब गनियारे पाथर पारे अब गनियारे पाथर पारे हर तारे संग जन के 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 मेरे मन जप हर हर नाम सखे मेरे मन जप हर हर नाम सखे जिनका तुम हर राखो स्वामी 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 सब दिन के पाप कृखे 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 जन नानक के दयाल प्रभु स्वामी 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 तुम दुष्ट तारे हरण के 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 मेरे मन जप हर हर नाम सखे मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायो गुर प्रसादी हर नाम त्यायो हम सतगुर चरण
हर नाम सिखे मेरे मन जप हर नाम सिखे मेरे मन जप हर नाम सिखे मेरे मन जप हर हर नाम सखे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महला चौथा पड़ताल कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज। मन जाप हो राम गोपाल मन जाप हो राम गोपाल मन जाप हो राम गोपाल
जाको पाग तिन लियो री सुहाग जाको पाग तिन लियो री सुहाग तिन लियो री सुहाग जाको पाग 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 तिन लियो री सुहाग हर हर हरि हरि गुण गावे गुरमत हर हर हरि हरि गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले हो बलबले हो बलबले नानक हर जप वही निहाल 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 वही निहाल 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 वही निहाल 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 मन जाप हो राम गोपाल मन जाप हो रतन जगे हर लाल रतन जगे हर लाल हर गुरमुख कड़ टकसाल हर गुरमुख कड़ टकसाल हर हो कृपाल मन जाप हो राम गोपाल मन जाप हो मन जाप हो राम गोपाल मन जाप हो मन जाप हो मन जाप हो राम गोपाल नीति सजना सजण मैदानाल जन नानक अलख ना लखिया गुरमुख नानक प्रीत लाई तिन सच्चा तिस बिन रहन न जाई सतगुर मिले ता पूरा पाया हर रस रसन रसाई कोई गावे को सुने को उचर सुनावे कोई गावे को सुने को उचर सुनावे जन्म जन्म की माल उतरे मन चिंतिया पावे आवण जाना बेटिया हर के गुण गावे आप तरह संगीत राही सपटान करावे जन नानक तिस बलिहारण जन नानक तिस बलिहारण जो मेरे हर प्रभ पावे जो मेरे हर प्रभ पावे जो मेरे हर प्रभ पावे तेरा नाम सत है बोलो वाहिगुरु जी का खालसा तेरा नाम सत है बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਰਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਟੋਹ ਹੋ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਆ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ। ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ। ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਵਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਦਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ।
ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕਾਉ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਵੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਉਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਉਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਾਵ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖੋ ਅਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਝੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗਮ ਹੈ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਾਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਾਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਝੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਾਂ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਏ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹੈ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰਕਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਾਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤਰੰ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਾਹਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਓ ਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਕਹਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਮੋਹਿ ਬਚਾਓ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੈ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਸ ਸੰਗਰੈ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरया, मरण काल का त्रास निवरया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिथि को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना। जब उद कर करा करतारा, प्रजा त्रहतव दे अपारा। जब आक रख करत हो कहूँ, तुम मैं मिलत देह तरसव हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर्यालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत वेदा। ताका कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्त तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव की पूपा। अंडज जेरज से तज कीने, उत्वज खान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा हो बैठा, कहूँ सृष्ट पर शंकर कैठा। सगरे सृष्ट दिखाए अचम भाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उठ पाता, सकल मलेच्छ करो रण कहता। जे अस्तुता सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखता मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकटने आए हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाछ सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संपहारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें सारण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। खड़ग के तुम्हें सारण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कह हम एक न जाने। श्रीयस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो हे बखाने। दोहरा सागल द्वार को छाड़ के, गहो तुहारो द्वार। बाहें कहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सागल द्वार को छाड़ के, गहो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परिवार परिया, शब्द गाउन आईया। शब्दो तागाओ हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गला समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कहार तेरा। घर तां तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कहार तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, करसान सुख मन आय वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु इटाहा। जिस दिया एह वडियाईया, कह नानक सुनो संत हो। शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते। काल कंटक मारया, तुर कर्म पाया तुझ जिन का। से नाम हर कै लागे,
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ। ਸਾਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸੋ ਸੇ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਧਰੀਐ ਸਾਵ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਾਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਾਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਾਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਜਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੈ ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੈ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹਿ ਤੈ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਾਵ ਜਲ ਬਿਖਮਸਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕਾ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਵਾਰੈਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੈਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਾਵ ਜਲ ਤਾਰੈਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੈਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ
ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं सुख कनेरे कोई न जानै तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जय डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनाउ निधि आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाहि देख के अंडिट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीह दिते ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਇ ਠਾਕੁਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਮਾ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਤਾਈ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਉ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਿਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ। ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਕਤੈ ਨ ਪਇਓ ਦੁਰਾਈ। ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਪੈ ਖੋਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਉਟਾਈ। ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:10 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਬੇਰੇ। ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੇ। ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨਾ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ। ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇ ਸੁਰੋਲੇ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬੁਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਰਸ ਜਪ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝ ਹੈ ਕਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਭਇ ਉਜਿਆਰ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰੇ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਝੂਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਟੋਲਾਰੇ। 10 ਅਠਠ ਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਵਰਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਭੂਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ।
सैन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पड़े भज परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवा कर अधपत आद समाई सेद समाद अंत नहीं पाया आग रहे शरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुरु पूज हो पाई ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे अलख न लखया जाई तत तेल नामकियां बाती दीपक उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया पूजै जनहारा पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरे भगत करन ते तिनके काज सवारता लाल सीधा मंगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन नीका अनाज मगो सतसी का पैस मंगो लावे रे ताजन तुरे चंगेरी करके गीहन चंगे जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ के भगत न की जय यह माला अपनी ली जय हो मांगो संतन रहना मैं नहीं किसी का देना माधो कैसे बने तुम संगे अपना देहो तले वो मंगे दो सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अध सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तलाई पर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लभो एक नाव तेरा मैं फबो एक वीर मन मान्या तो हर जाने माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना देव तले वो मंगे मंगे सोया याति प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे जगे करे एक बेद रे भव तप हरे मेल त्याने लावे चालर ताल मृदंग उपंग रवाब लिए सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गान जाछिया पच्छर नृत्य दिखावे शंखन की तोन कंठन की कर फूलन की बर खबर खावे भूत कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अव बिनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते काच चाहत हो चित में सोई की जय शस्त्रन सोमत हिरण पीतर जूझ मरो तो सच बती जय संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम एह वर दीजय पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बोह भेद कहे हम एक न जाने श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तुहे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार पाए गए किला जयस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप तीन लोक जय जय करे रे नाम सत जाप चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं पव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूप सदायंग संगे अभंगं विभूते
साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, 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 जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। नात प्रिय
समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। बास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले ओ सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है, 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 ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है। छत्रधारी छत्रीपत शैल रूप चेतनाथ, छोणी कर छाया बर, छोणी कर छाया बर, छत्रीपत गाइए छोणी कर छाया बर, छत्रीपत गाइए। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है। विश्वनाथ विश्वम्बर वेदनाथ, बालाकर बाजीगर बान तारी, बाजीगर बान तारी, बंधन बताइए। बाजीगर बान तारी, बंधन बताइए।
राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है। न्योली करम दूधा धारी, विद्या धर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे ने, ध्यान ना पाइए, राजन के राजा राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, महाराजा महाराजा, ऐसो राज सोन और दूजा कौन त्याए, कौन त्याए। न्योली करम दूधा धारी, विद्या धर ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे नेक, ध्यान हूँ न पाइए, ध्यान को लगावे नेक, ध्यान हूँ न पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याई है, 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 दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, 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 ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा
राजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है। 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याई है। 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 ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ हम दीन तुम जुग जुग दाते सब दे दे बुझाई हम दीन तुम जुग जुग दाते सब दे दे बुझाई 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 हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे मनसा मार दुबदा सहज समानी पाया नाम अपारा मनसा मार दुबदा सहज समानी मनसा मार दुबदा सहज समानी पाया नाम अपारा पाया नाम अपारा हर रस चाक मन निर्मल हुआ हर रस चाक मन निर्मल हुआ किल विक काटन हारा किल विक काटन मनसा मार दुबदा सहज समानी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल होआ काटन हारा हर रस चाख मन निर्मल होआ किल विख काटन हारा किल विख काटन हारा किल विख काटन हारा किल विख
ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ शब्द मारो फिर जीवो सत ही ता फिर मारण न होई अमृत नाम सदा मन मीठा सब दे पावे कोई अमृत नाम सदा मन मीठा सब दे पावे कोई 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 हर जीव किरपा करो तुम प्यारे किरपा करो तुम प्यारे किरपा करो तुम प्यारे किरपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलाओ सतगुर दाता मेल मिलाओ सतगुर दाता मेल मिलाओ सतगुर दाता मेल मिलाओ हर नाम देवो आधार हर नाम देवो आधार हर जीव किरपा करो तुम प्यारे किरपा करो तुम प्यारे किरपा करो तुम प्यारे किरपा करो तुम प्यारे दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस देई दाते
हत अपने जिस पावै तिस दे जिस पावै तिस दे नानक नाम रते सुख पाया नानक नाम रते सुख पाया नानक नाम रते सुख पाया दरगह जापै दातें दात रखी हत आपने जिस भावै तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगह जापै सेई 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 हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे 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 ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे 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 हर नानक बिसर न काहूँ मेरे हर नानक बिसर न काहूँ मेरे ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे
ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨੇ ਪਲ ਪਲ ਨੀਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨੇ ਪਲ ਪਲ ਨੀਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ ਪਲ ਪਲ ਨੀਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ ਪਲ ਪਲ ਨੀਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ चरण कमल प्रभु के नित ध्यान कवन सुमत जित प्रीतम पाओ चरण कमल प्रभु के नित ध्यान प्रभु के नित ध्यान प्रभु के नित ध्यावो चरण कमल प्रभु के नित ध्यावो कवन सुमत जित प्रीतम पावो चरण कमल प्रभु के नित ध्यान कवन सुमत जित प्रीतम पाव कवन सुमत जित प्रीतम पाव कवन सुमत जित प्रीतम पाव ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे करो प्रभु मेरे करो प्रभु मेरे करो प्रभु मेरे आओ गुरु साध संगत जी इतनी ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ
ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੀ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ। ਇਉ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜਿਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਆਲਮ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਚਰਨ ਪੈਣੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਕਿ FBI ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਡਰਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੋਥੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਸਾ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਟਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਕੂਜਾ ਬਾਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਜਾਏ ਸੁੱਤਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੋਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਵੀ ਆਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ
ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਵੀ ਸਿੰਮਿਆ। ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ ਮਨ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਧੜ ਗਿਆ, ਟਾਂਕੇ ਉਧੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਦਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਣਾ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ।
ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 7ਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੰਡਰ 11 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 9, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 3 ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1100 ਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $750 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $500 ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 61, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹਰਬਾਨੀ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਬਾਨੀ ਕੌਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 56 ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 6969 ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੋੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1500, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $1100 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $750। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 103 ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਕੀਰਤ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਨਕੀਰਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 101 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ 1100 ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਲਡ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਓਪਨ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 105 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ $1500 ਦਾ। ਨਾਲ ਜੋ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ MD, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल चवर छतर दे मालक गुर ते गद्दी ते विराजमान दसम पातशाह दी जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी मिठी निੱਘੀ गोद दे विच गुरबाणी दा लाहा लेंदी गुरु रूप साध संगत जी, कोई भी रसना वांझी ना रहे। फतेह दा जवाब फतेह नाल दई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवाद सब तो पहला साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2 ਨਵੰਬਰ 3 ਨਵੰਬਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ, ਜੋ ਵਹਿਸ਼ਿਆਣਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਨਰਕ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦਲਾਲ ਜੱਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਟੇਟ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇਖੀ, ਦਾੜੀ ਦੇਖੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਟੂਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਂਗਲੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਕ੍ਰਿਤ ਘਣ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁਲਕ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੁਲਕ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰੇਆਮ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖੋਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜਵੇ ਕੈਂਪ ਚੌਕ ਟੀਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਗਨਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 4, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 5, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸੇ ਵਸਾਏ ਵੀ ਘਰ ਉਜੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਲਾਚਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ, ਕਾਤਲ, ਵੈਸ਼ਿਆਣਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ FIR ਲੌਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਗਵਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 150 ਭਈਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਸਲ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੈਸ਼ਿਆਣਾ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤ ਨਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਿਆਣਾ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਾਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ MD ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਨੇ, ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਾਂਟਡ ਅਸੈਸਨਸ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ।
1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਈਏ। ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, USA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 17 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਕਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਵਰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਆਊਟ ਫਾਰ ਅਸ। Get Khalistan. That's it. Khalistan! 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 ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੌਡ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ 1985 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਮਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਕਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕੌਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਿਓ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਟੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 1430 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ
ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਔਰ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੋ ਅਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ, ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1984 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਟਾਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 45ਵਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 45ਵਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਪਿੰਡੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀਏ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਉਣ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੇਂਟ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਓ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਾਦਵ ਵਰਗੇ, ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸੀ ਯੋਧੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਧਮਕੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਧਮਕੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ 2007 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, 2007 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਟੋ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ 49er ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਡੋਗਰਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ $500 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੱਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀਚ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਪਾਉਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂਰਤ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਗ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਲਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ 5 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਵੰਜ ਵੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਟੇਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੈਬੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਾ ਹਥਿਆੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਤੁਰ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਅੱਜ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਐਲਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਨਫਰੰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਮਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ KP ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। there is a common mistrust among us, among the Sikh community। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇalogue ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਖੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੱਟੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕੋ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੋਧੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। But I would like to share a few words with my brothers and sisters. Every immigrant community that has come to the U.S. have come there with their own narrative. Some people came here because there were less economic opportunities. But it's very unfortunate that the Sikh community came to the U.S. because of oppression at the hands of the Indian government. Our narrative is that of oppression. For the last 40 years, the Sikh community has been saying that the Indian government continues to meddle in the internal affairs, including the Gurdwaras in North America, but none of the Western governments were listening to us. The issue of transnational repression is nothing new. I know since 2023, since the killing of Bhai Hardeep Singh Nijjar in Canada, every household, every Sikh household in the U.S. continues to use the word TNR, transnational repression. But let me tell you, this is nothing new. This has been happening since 1984, but the governments were not willing to listen. But now they are willing to listen to us. So it's even more important for our youth to take control of our narrative, to make sure that we do not lose this battle of narrative. How close are we to get Khalistan? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਪਰ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30-35 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲਾਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਰ ਐਲਾਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਇਸ਼ੂ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, I come to you as a US citizen. I'm not asking you as a Sikh. All what I'm asking you is practice your God-given constitutional rights. You have the right to ask your lawmakers to make sure there is no Indian interference in our internal affairs as US citizens. No third world country should have the right to come to our land, home of the brave, land of the free,
and violate our God-given constitutional rights. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੰਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 20, 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। With that, I appreciate all of you. I appreciate the management committee. And with that being said, God bless America. Let's continue on the path of Guru Nanak Pasha. Let's celebrate his birthday and let's continue to do better for humanity. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤੈਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਊ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂਡਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਲਗਭਗ 45 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 45 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਕੰਸੈਂਸਸ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਦੀ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10-11 ਵਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਕੇਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਿਆਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਹਵਾਰਿਆਂ, ਰਾਜੋਆਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ, ਜੇ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੇਜਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਯੁੱਗ, ਹਨੇਰਾ ਯੁੱਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਾ 2023-24 ਇੱਕ ਉਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1985 ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2023 ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 70% ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਇਮੇਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਦੇ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਦੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਦੇ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ, ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਡ ਸਾਈਨ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਈਵਨ ਐਨਮੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਕੱਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 350 ਮੀਲ ਦਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਡਿਸਟਰਸਟਵਰਦੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸਟੇਟ। ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ। 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਕਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਦੋਮ 2, ਸੇਮ 3, ਕਿ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਮ ਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਜਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। US ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਅੱਜ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਮੈਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟੱਟੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਤਲ ਔਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਗਤ ਵਸਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਪੰਥ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। 13 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਖੜ ਗਈ ਸੇ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੇੜੂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੇਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਬਿਰਮ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁੰਨੇ ਛੱਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਖਾਰ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੁਕਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 78 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਲਈਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ 78 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਕਹਦੇ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੰਦਰ ਢਵਾ ਕੇ 2-2, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਵੀਰੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ LA, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਣ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 31 ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੰਦੂ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 52 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, 2 ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੱਡਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਆਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥੜਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜ। ਜੋ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ, ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥਾ, ਜਿੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੋੜੀ ਸੁਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ 52 ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਏ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੂਰਮੇ ਪੜ੍ਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਹੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸੋਹਣੀ, ਵਧਾਵਾ ਸੋਹਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਦਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, 45 ਗਿਣ ਲਓ, 40 ਗਿਣ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਏ, ਜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੋਲ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਹਨ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਐਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ 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 ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਲੋ ਅਸੀਂ ਮਨੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ 163 ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੰਬਲ ਪਾਟੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਦਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਦਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੜੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕੀਤੀ, ਕਰਾਈ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਜੋ ਪਾਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਰ ਵਸੋ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ NSA, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ NSA। ਇਹ NSA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ।